Hey, Amy, why are you here? I had just come back from shopping, and when I saw someone standing in front of the entrance, I dropped my shopping bag because I was so surprised. I came back from my honeymoon alone. My daughter started crying as soon as I heard that. I am Shishiko, a 58-year-old housewife. My husband is Takumi. And my daughter, Amy, who had just gotten married and was supposed to be on her honeymoon, was standing at the entrance with a suitcase. I don't really understand what's going on. For the time being, I decided to let my daughter in and ask her for details. I had her put the pink suitcase at the entrance and invited my crying daughter into the living room. Then I placed some cold barley tea with ice on the dining table. My daughter drank it little by little. I began my questions slowly and coherently. Did you come back from Okinawa alone? Yes. I thought she had been in Okinawa for her honeymoon since yesterday. Why again? I know about her husband, Ao, of course. I've heard that he's a polite man and that he's a big winner. He seems very ambitious, and I think he'll be able to raise a stable family. With that in mind, I congratulated her on her marriage. As my daughter began to tell me her story piece by piece, I learned a shocking fact. If there was a woman I didn't know, my voice would crack on our honeymoon. So, the three of us ended up going out together. Ah, sigh. A honeymoon with 3 people. And with a woman I didn't know. Just that was enough to make my brain go crazy. I took out my smartphone, quickly looked up his contact information, and pressed the call button. Hey, Mom. My daughter tried to get me to stop in a gentle voice, but I completely ignored her. How dare I forgive my daughter? My hand holding the smartphone trembled. After about 3 rings, he answered. Hey, what do you mean you're going out with a woman you don't know? I stood up without waiting for him to say anything. Then, in a very languid voice, he said, What do you mean, you're going out with a woman you don't know? What did you misunderstand about my sister? Huh? My real sister? I didn't know where to look. My daughter also looked down. Sister. That's right. There's nothing to hide. You see, it's my sister who lives in Okinawa and couldn't come to the wedding because her child was a jerk. So, I'd like to ask you something, but I can't get in touch with a Mimi. You seem to know a little about what's going on here. Are you perhaps back there? As he said this, he sighed on the other end of the phone. Women really get emotional so easily and start making a fuss. They rush back to Tokyo. Is it because of female hormones that they act outrageously based on emotions? Even though I was a little wrong, that's not the way to put it. That's so heartless towards women. I was pissed. It was the daughter of an otaku who threw a tantrum and went back on her own. Well, I'll spend the week in Okinawa as planned. Please tell Asami that I'll make her bow down to me when she gets back, so she should be prepared for that. He said that and hung up the phone. I don't understand the situation at all. Right. But just when we were about to start talking, Mom called. This is what Amy explained. When I arrived in Okinawa, my real sister was waiting for me at the hotel. My brother's boyfriend thought it was all planned. So, my sister said she would give me special training to see if I was fit to be a bride in my country. I've never heard of my sister accompanying me on my honeymoon, let alone giving me special training to be a bride.
What? I never heard of that. I wanted to go to the mangroves or the Ryukyu glass workshop. But I was taken aback and said that in a flustered tone, and she coldly pushed me away, saying that it was just for my own convenience. But you said you wanted to go too. Once my sister's special training is over, I don't care where we go. Of course, the three of us will be together. That's why we decided to go to Okinawa, where my sister lives, as our travel destination. That's right. And that older sister named Mika said, Yes, don't tell me about the afterlife. Starting today, I'll teach you everything you need to know about being a bride. I've been a wife and a mother for many years now. Since it's my brother's wedding, I'm going to take it easy. I'm going to my house now. Quote, it seems that this mysterious training unfolded in this way. So how was it when you arrived at the house of the so-called older sister? I was the one who was thirsty. I poured some barley tea into the shell cup and encouraged him to talk. He was a serious man, but the phone call he had just made him look down on women and his daughter. Moreover, using the honeymoon as a place for training as a wife was so outrageous that I felt like pouring cold barley tea on my head. So the daughter continued her story, albeit in a broken line. The house where she was taken by car was littered with small children's toys. A wife's job is first and foremost to clean. Apparently she was ordered to put away the toys. Next was the bath. Also, while the daughter was working, she was apparently making a fuss, calling herself a supervisor and making sure she was doing her job well. Isn't that the kind of daughter-in-law who looks down on her daughter-in-law when she returns to her parents' house? When I pointed this out, the daughter said, "That's not all," and more tears welled up in her eyes. She was told to make school lunches. My sister's family of 4 plus 2 of us, using what was in the fridge. I'd never cooked for 6 people before, and I thought I could learn how to cook after I got married, so I couldn't think of a recipe. My daughter's biggest challenge was yet to come. So I had some eggplant in the fridge, so I searched Cookpad on my phone. Then my sister said, "You have to be able to make it by eye." She said, "Looking it up is no good," and took my phone away. "This is easy. I'll teach you everything. I'll have you come to our house for the day of your trip." Quote. All of it? Well, even one day is unreasonable, but all of it? Apparently she took her phone back and came home crying. What the heck? My daughter was really looking forward to her honeymoon. The hotel had a sparkling pool, and she must have wanted to enjoy Awamori and Ryukyu cuisine with a blue ocean view. My husband and Yoshishi easily crushed that. Then, while shedding big tears, my daughter made a proposal. Quote. I see, that sounds interesting. I decided to support my daughter with all my might. Right after the honeymoon was over, my daughter got a call from him. He said he was coming over the next day and they wanted to talk about how they were going to live together from now on. When my daughter asked what kind of life he meant, he said it was because she was a failed bride and that they were going to talk about what they were going to do from now on. My sister said she was terrible at cooking. What exactly should I do? My sister is coming over here with me, so listen carefully and reflect on your actions. What? Reflect on your actions? I almost snapped at his arrogant and unreasonable words. However, I decided to calmly welcome the fact that they were coming over together. Sure enough, on the day of the interception, Yoshishi and his boyfriend arrived. Amy, have you reflected on your actions at all? He was arrogant from the start. It seemed like the serious demeanor from our first meeting had disappeared somewhere.
Come on upstairs for now. I showed the two of them to the living room. And then, without further ado, now, let's start the werewolf test. I called out to my husband, who was waiting in the back room. Oh. The husband holds a yoga mat in his hand and smiles awkwardly. When the baby is born, otobi is a father's job. I'll train my abs and back muscles. My husband started going to the gym recently because he was concerned about the hallway. He's been doing strength training with a trainer 3 times a week, and his chest is thick even though he's a full-time student. Now, do push-ups on top of this. Push-ups, let's compete. When you get down, it's 3 seconds. Count slowly and come back up. That's 1. You won't be able to train your abs unless you get down for 3 seconds. Huh? The thin man who doesn't seem to have ever worked out raises his voice. If your daughter says she needs a test of her daughter-in-law, I'll test you to see if you're a suitable husband. Otobi is the #1 job of a father in the home. Now, get into a push-up position with your hands slightly wider than your shoulders. Come on, hurry up. It's like Captain Billy's merciless military training. My husband and he get into the push-up position in the same way. Yes. 1. At that moment, he collapsed on the spot and couldn't get up. He was slumped on the floor like a squashed frog. This is no good. I can do it 50 times. Next to him, his husband was hopping around. His glasses were slipping off, his tie was slipping off, and he was still squashed. Now, it's your turn. I called out to the girl who was nearby, who was absorbed in the conversation. Huh, me too. This time her voice cracked. I heard you doted on my daughter. Are you capable as a mother and a wife? I will decide whether you are capable of being in a position to guide my daughter. Yes, this was the revenge plan my daughter proposed to me. My older sister's house had black mold growing in the bathroom, and she just pushed the toys to the side, so she wasn't at the level of teaching me how to clean. I carefully planned my plan based on what my daughter had told me. And then I forcibly dragged her into the bathroom. I didn't clean it. It's your test assignment. Go ahead and clean up. She tries to evade me by saying she came all the way from Okinawa to discuss things. You took away my daughter's fun time and made her do housework. I'm just doing it under the pretext of teaching her. Hurry up and clean up. Call me when you're done. The next test is waiting for me. I go back to the living room and make some nice tea. I hand my daughter a cup as she quietly watches me carry out my plan, and the two of us sit on the sofa. Meanwhile, he's not doing his muscle training routine and is being scolded by his husband. His hair, which he's already styled with a controlled amount of water, is now a complete mess. After a while, she comes back to the living room. She's finished cleaning, but she says, "Oh, you finished quickly," and peeks into the bathroom. It must have taken her nearly an hour, so she must have done quite a bit. It looks clean at first glance, but the watermarks on the wall are clearly visible. If you don't wipe off the moisture from shiny areas right away, they'll get cloudy. You don't even know that. Especially the mirror, if you leave it like this, it'll turn into scales. How dare you call yourself my daughter's mentor? Quote. I nag her. She made excuses saying that there was no mirror in the bathroom of my house, but I quickly denied it by saying that the daughter who cleaned your house definitely told me that there was a mirror. Also, the black spots were terrible, which is proof that you've neglected it quite a bit. She didn't even have any more clothes. But I can't let it go like this. Now, next is sewing. Huh?
Just when I was relieved to have finished cleaning, here comes the next task. A sewing machine is a must, right? I heard that your child is still young, but it's not yet time for her mother to make her a lesson bag. You should be able to do something like that quickly. I smiled as I held the leftover quilted fabric that I had made for my daughter's shoe bag a long time ago. I headed with her to the cammie's room on the second floor. At that moment, I peeked into the living room and saw that the werewolf was still being vigorously scolded. Maybe all the muscles in his body will break. Now I'll have you make the simplest bag. I already finished the sewing. You're kind, aren't you? You wouldn't say you've never used a sewing machine. You can do any housework, right? I want to take her hand and make her sit in front of the sewing machine. I don't know how to thread. She's fidgeting and looking down. Yes. That's why I don't know how to thread. Yes. I can't thread. I look down at her as she freezes in front of the sewing machine and sneer. You don't know that? Come on, I said to Kahana's daughter. Yes. The daughter comes over. This lady doesn't seem to know anything about the first thing. She looks like me, and the daughter says, "Oh my, big sister, do it like this," and threads the thread for her. She can't stand the humiliation. Her face is bright red. Come on, do it. Surrounded by the two of them, she has her teach her how to use the sewing machine. Clatter, clatter. The stitches are a mess. Huh? She can't help but burst out laughing at how disgusted she is. The daughter also suppresses her laughter and looks down. Some of the seams are too deep and some aren't sewn together. Show her the sewing book. Yes. Oh, but it really doesn't work if you don't do the bridge stitching first. It can't be helped. You just painted it all at once, so you don't know anything. The instructor. My daughter expertly operated the sewing machine and sewed it all together in a straight line. She loves fortifications and was in the sewing club in middle and high school, so it's easy for her. Seeing this, she made a sore loser comment, saying that she could just pay for a bag at the sewing shop and have it painted. Well, then what's the difference between asking a sewing shop to do something you can't do and using materials from a department store to make a home-cooked meal you can't make? There are things you can do that my daughter can't, and vice versa. Stop taking refuge, making excuses, and using things to your advantage. With that, I went down to the living room. On the first floor, the werewolf was still crawling on the floor. It didn't look like it could even get up. My husband was doing some kind of muscle pose next to me. Now, let's talk, everyone. She trembled with humiliation, and her brother, who had somehow managed to get up, sat on the sofa, while my wife, daughter, and I sat down opposite. For now, please take a look at this. I brought out the sewing that she and my daughter had done earlier on the table with 5 people in it and compared them. It's a pain in the neck to have to accept instruction when all I can do is make such ugly white things. He froze at the sight of his sister's twisted, unfinished work. This said it all. She was speechless and waved her hands. This one's no good either. How could they force all this special training on my daughter? Now my father spat at him. You've been complaining about women, but I can't help but ask you, what about you as a man? I added insult to injury. Well, I think that's enough. That's right. I remembered what I had decided with my daughter that day. If it's knitting, just hand it in. My daughter handed in the documents.
I didn't want to, but I can't live with you anymore. I'm glad I realized this early and made the decision. The daughter declared. The two of them exclaimed in surprise. Their eyes widened and their mouths moved in a panic. Wait a minute. I was just thinking that I would forgive you if you reflected on your actions. Finally, he spoke. Sure, I couldn't cook, but there's nothing I need to reflect on. It's ridiculous that you spent your entire honeymoon training and that you invited your sister over, and I can't be with you anymore. The daughter began to sign with a ballpoint pen. What, you're getting divorced because of me? I didn't just point out your flaws. Now she was panicking. The daughter shook her head and said, I never said I couldn't cook. I was just trying to get by, quote. Then she paused and said, just as there are things I can and can't do, there are things your sister can and can't do. It's wrong to measure that based solely on your own convenience and standards. Quote. I followed up with a question. You can't do anything, not even cleaning, and you're acting all high and mighty. And you ruined our honeymoon and are using my daughter like a servant. I'm too ashamed to be a relative. Just rebel against the divorce papers and get out. And so our daughter came back to our house. Apparently her ex-husband's sister finally got divorced because of her own housework problems. How dare she bully our daughter, pretending to be a mother and a wife, without even looking at her. This is what they call her reaping the rewards of her own actions. On the other hand, his inability to read the mood around him led to a series of mistakes at work. He even made an insensitive remark to a female employee, asking her if she hadn't completed the paperwork at all. He was suspended from work for this severe punishment. Will you come back? If you reflect on your actions, I feel like I can start over and get back into the company from the sidelines. Apparently, my daughter is frequently receiving Romeo emails from him that show no remorse, but that's impossible. She simply replied, I'm getting married, and cut off all communication. That's right, our daughter is getting remarried in 6 months. Her partner is another Teruya man who is similar in personality, but he's a more easygoing person. She trains her abdominal muscles with an ab roller and says she has great stamina. Apparently, she doesn't care what she eats as long as it's edible. When the two of them eat together, they get excited talking about protein for building up the body. I stand in the kitchen with my daughter, who has started studying cooking seriously. Even I could make something like an omelet. My daughter thinks back to that time as she thinks about what lunch she'll take to work. It's okay. If you do it for many years, you'll naturally learn things like that. Saying that, I eyeballed the seasonings. Due to the snow, the bus schedules that we use every day were significantly disrupted. Every time the bus stopped at a bus stop, many passengers got on one after another, and the bus became more crowded. The driver pushed his way through the passengers and walked towards our wheelchairs. I'm sorry. Could you get off here, ladies and gentlemen? Oh, the bus that we were getting off on is still ahead, but I don't understand. You're in the way. Get off. The driver said so, didn't he? A small mother tried to push me and my grandson out of the way. Please, ladies and gentlemen. The driver set up a ramp at the top entrance and carefully lowered the wheelchair outside. He tried to tell us something with an apologetic look on his face, but he was urged by an irritated passenger and made the bus leave. In the pouring snow, I and Saya stood there in my wheelchair.
Then an elderly man in a wheelchair who was also trying to use the bus spoke to us. It's a cold world. But when some gods are wasting away, some gods are picking up. Something good will happen someday, and those who neglect and look down on the weak will be punished by God. I am Yayoi, 78 years old. It has been 20 years since my husband passed away. My only son, who is an office worker living nearby, got married after my husband passed away. A grandson was born. He was named Seiya. My son and his wife both worked, so Seiya always came to visit my house where I lived alone. I still vividly remember the day he first came to my house. He was still a baby, and the way he wrapped his little hand around my finger was so cute. My house is old, but every time Seiya came to visit, the space became brighter and laughter echoed. When he grew a little older, we started playing in the garden together. One day, my grandmother brought some small flower seeds saying that we should plant flowers together. I was so happy to see that, so we went out to the garden together and decided to plant the nose seeds. From that day on, we enjoyed spending time together while watching the nose grow. When Seiya came home from school, the first thing he did was go to the garden to check on his nose, and he would tell me, "Grandma, today the flowers have grown so big." As time passed, Seiya grew up and made many friends. He would sometimes come to my house with his friends, and every time he did so, the air was filled with lively voices. One sunny afternoon, something happened that seemed as if a sudden storm had hit our daily lives. My grandson was playing on the slope in front of our house on his newly bought bicycle that day. His face was full of pride as he rode his bicycle for the first time. However, he suddenly let out a loud scream and his bicycle started to go down a steep slope at high speed. It was dangerous. My heart almost jumped out of my chest, and I ran down the slope at full speed. Just as I was clinging to my grandson's bicycle and thinking that I had to protect him, the bicycle tripped on a small stone and all the wheels went up in the air. My reflexes were weakening, but at that moment I displayed my incredible strength. "Stop!" I screamed and jumped onto my bike, pulling my grandson towards me with both arms. The bike turned on, and I rolled violently down the slope with my grandson in my arms. Miraculously, my grandson was unharmed, but I broke both of my legs from the impact. As the pain ran through my whole body, I confirmed that my grandson was safe and sighed in relief. When he was taken to the hospital, he was told that he had broken both of his legs. He will be in a wheelchair from now on. I was shocked to hear that. Anxiety and fear crossed my mind about what would happen next. But that night my grandson sat next to my bed, held my hand tightly, and said, "Grandma, I want to say thank you to me. I was safe because you were there." Those words filled my heart with warmth. I vowed to continue to do my best for my grandson. Rehabilitation is hard, but seeing my grandson's smile gave me strength. He calls me the Lord of Life, and even now that I'm a university student, he still releases me from my pain. I want to go for a walk, so let's go to the sea. That's how he always takes care of my life. The hospital's intention is to encourage me that I will be able to walk on my own if I continue rehabilitation, so I wanted to increase the things I can do on my own through rehabilitation and reduce the burden on my son, his wife, and my grandson. Rehabilitation is very tough, but let's do our best. Yes, I'll do my best.
I'm really bothering you at night. With that in mind, we decided to go to the hospital's rehabilitation facility every Saturday. One day, on the way back from the facility, my grandson had prepared a special surprise for me. After rehabilitation was over, he took my hand and took me to the garden in the facility. Grandma, I wanted to do something a little special today, so he took out a small flower and gardening tools from his backpack and said, "This is a flower that we will grow together. Let's take care of it together little by little after rehabilitation." I was filled with surprise and joy. It's really nice to be able to have a new goal with my grandson. We made a small flower bed in a corner of the garden and planted a flower. From then on, every time rehabilitation was over, we went to the garden and took care of the flowers. One Saturday morning, the bus arrived at Teikoku and the driver, who was smiling, got off. "Good morning. I look forward to working with you again today." I greeted him cheerfully and said, "Thank you for using the bus as always." The driver prepared the ramp for me as if he were taking out a secret weapon. "Thank you." When I got on the bus in my wheelchair, I felt as light as if I had wings. When I got inside, my grandson secured my wheelchair with a hook and fastened my seatbelt. I always take the same bus at the same time, so I'm completely familiar with the driver. I'm really grateful for his presence, who watches over us kindly every week. That's it. Let's get going. Yes, thank you. We go to the hospital on Saturday afternoon, so there aren't many passengers. Also, it's not rush hour, so even if the steady flow time is a little long, the passengers don't mind waiting. Thanks to him, we were able to go back and forth comfortably. The next week, we went to Refabily as usual. It was cloudy from the morning and it was raining by the time we left the hospital. It was raining heavily. "Please wait a little longer until the bus comes, Grandma." We were staying at the hospital bus stop, waiting for the bus that didn't come even though it was time. And it finally arrived about 30 minutes later than scheduled. We can finally go home. I felt relieved when I met Sito's eyes, but when is she crying today? Is she okay? There were more passengers on the wheelchair bus than usual, and it looks like it will be full soon. What's more, it was not the usual driver who got off the bus, but a young man I'd never seen before. "We'll put out the ramp now." "Yes, please." The driver made space for the wheelchair for us as we got on. It seemed like we had to push it out of the way. "It's okay. You're tired from your rehabilitation, aren't you? You can sleep, Grandma." "Yes." The bus along the main street stops at several bus stops on the way to my house. It was raining heavily, and the schedule was significantly disrupted, so many passengers got on one after another every time the bus stopped. And since no one got off, it was already full. The passengers were crowded around the wheelchair, and my clothes were about to get wet with my soaked umbrella. And when the bus stopped at the next stop, a young man and woman pushed their way through the passengers and got on. "Hey, get out of the way. Come on. There's an open space over there. Seriously. Wheelchairs are annoying." The place they thought was open was a wheelchair priority space. When they saw it, the two of them made obvious expressions of disgust. What common sense, going out in a wheelchair on a rainy day like this. This is what they call nuisance behavior. Really, maybe the other people feel the same way. It's unfair to be the only one sitting there. The wheelchair is in the way. I gradually couldn't bear it any longer. Just when I was thinking about getting off, the bus stopped at the next stop, Ryusho, and the man and woman got off.
You held on well. Your great-grandma. It was my grandson, his face red, who seemed to be the one gritting his teeth and enduring it. One day during rehabilitation, it was raining again, and my grandson decided to call it a day. I thought that would be good for a moment, but today is an important day to see the doctor in charge and decide the future treatment plan. I'll do my best. When I said that, my grandson nodded with a smile. On the way back from the hospital, I was going to get on the bus at the usual stop, but the schedule was disrupted, so many passengers were waiting for the bus. As I was waiting in line, I couldn't believe that I was going out in a wheelchair on a day like this. I overheard such a conversation. I've progressed a little in the South morning, so I just recently got a hearing aid. My grandson bought it for me with his savings, not just the money he earned from his part-time job. My hearing has improved dramatically, but I can now hear voices that I don't want to hear. Not everything in the world is warm and accepting. This kind of thing happens. As usual, the driver lifted my wheelchair into the bus and the bus started moving. At the next bus stop, a group of mothers with children got on and the bus became overcrowded. Raindrops on their raincoats and umbrellas touched the passengers' bodies, and everyone seemed to be disgusted by the humidity. I'm so fat and bloated that I can't see well. Aren't you eating too much? You're too obese to walk. The moms who didn't look around started chatting. They were probably trying to whisper, but thanks to the long-term effect, they could be heard. It seems they were talking about us who were occupying the priority space in the car, as those people are mistaken in thinking that they are given priority in everything. That family should be careful too. They think they can do anything just like normal people. It's completely different. It's a total nuisance. I understand that much too. People who are new to the bus have personalities just like healthy people. What's wrong with riding a public bus? I wanted to argue right away, but arguing in a small car is a nuisance to other passengers. I was looking down. Grandma, shall we get off next? My grandson asked with a worried look on his face. I managed to smile and replied that it was fine. But then I heard something. The old lady's voice is creepy. She's an old lady with a bad leg, so she shouldn't say things like that. It's fine, it's fine. Why are you so senile that I don't know what you're saying? Because most people in wheelchairs have their heads turned. I realized something had snapped in my head. Feeling more angry than sad, I looked straight at the mothers with small hands. Did I cause you any trouble? When I said that, the mothers with small hands started giggling. Of course I was a nuisance, right? A strange middle-aged woman sitting in the back seat shouted as if to reinforce the group of mothers. If we made any more noise, other passengers might say something. I winked at my grandson to get off the bus early and go to the hospital in a wheelchair. Then the driver stopped at the next bus stop, got off outside the company and made a phone call somewhere. Then when he got back on the bus, he told us, "I'm sorry. Wheelchair S customers, could you please get off here?" Why do we have to get off? My grandson and I were frozen, not understanding what was going on. Come on, Grandma, get off. The driver said it too, didn't he? The wheelchair itself is a nuisance. Get off quickly. See, the driver's words made all the passengers enemies, so I couldn't stay there anymore. I understand. I'm getting off. I need the driver's help to get off the bus. I need the driver to put out the ramp and remove the hooks that secure it. I'm sorry,
but could you please go outside for a moment? The driver said this over the in-car announcement. Oh, hurry up. I'm sorry for the inconvenience, but please cooperate. When we got off the bus, the passengers who were waiting at the bus stop got on the bus first. The driver said, I'm sorry, but please wait here for the next bus. And then he started the bus. My grandson looked down and didn't say a word. As I was wondering what to say to him, I happened to meet a woman who was passing by. She was an elegant woman in her 60s, and she was pushing against a man who was sitting in a wheelchair, whose age I didn't know. Maybe they're a couple? I don't care. I don't care. We're not bothering anyone. At that moment, the woman spoke up. Don't worry about your grandmother or the person who was there for you. There are many different people in the world, and it's impossible for everyone to understand everyone. I also learned the world so much after my husband suddenly collapsed. But that's not all. My husband became wheelchair-bound and we made many new discoveries. He made many new friends while going to the hospital and rehabilitation. Of course there are bad things, but there are also many good things. Perhaps she understood our feelings. The woman spoke to us with gentle eyes. While we were in the warehouse, the next bus came. The bus sign was a round trip. But what happened at that time changed our outlook on life. One day, when the winter cold front passed and bad weather was predicted, when we finished rehabilitation on Saturday, it was a silver world outside. Grandma, it's snowing. Is the bus okay? My grandson called the bus company to ask about the operation status. It seems to be operating, but the schedule seems to be messed up. I'm waiting for the bus to go home at the hospital bus stop, but I don't know when the regular bus will arrive. There was a long line at the bus stop. The schedule was significantly disrupted, and we arrived 30 minutes later than the Imperial. The driver was the familiar gentle smiling man. My grandson and I looked at each other in relief. At that moment, we suddenly heard a voice from the back of the line. What, on a snowy day like this, a wheelchair? I turned around and saw a middle-aged woman wearing a thick down coat with a serious look on her face. It was a familiar face. She was the woman who had been riling up the passengers in the back seat that day when the little moms treated us like a nuisance. The usual driver got off with a smile, prepared a ramp at the top entrance, and let us board first in the priority space for new passengers. What's that wheelchair? The bored woman said loudly, but everyone who was waiting for the bus got on and departed. Someone had to stand up from the priority seat because they had secured their seatbelt in the priority space for wheelchairs. Hey, you're in the way, riding in a wheelchair in such a narrow place. An obese woman in a thick down coat with a big backpack was spouting Barry's words to rile up the passengers around her. I'm sorry. The bus was crowded, so the inside was quiet for a moment. The woman continued barking. Hey, why do you use public transportation? Nowadays there are things like nursing taxis, but going out in a wheelchair on a day like this is a nuisance to society. A wheelchair is a nuisance just by existing. I'm using the bus because it's snowing. Please understand. Is there any value in living, even though you live on subsidies from our taxes? Please stop. That's what my grandson said, standing in front of me and confronting the woman. Because you're showing off your victim mentality. Are you hurt? Even the smallest things hurt you. People like this. It's not like that. Has my grandmother caused you any trouble? Moko asked the woman calmly.
Huh, what are you talking about? Of course she's causing trouble. The woman looked at her grandson's unexpected counterattack. At that moment the bus stopped. The door opened. The bus was empty. No one had pressed the back button. Quote, "Please get off here, passengers," the driver announced in the in-car announcement. See, the driver knows too. Wheelchairs are a nuisance. When was that? You guys were let off the bus, weren't you? I can't believe you keep causing trouble. Get off now. A woman with nothing better to do. The driver then said, "No, you're the one who should get off. Get off now." What are you saying? The woman's face was red. You're a nuisance to other passengers, so what have I done? It's your loud voice. It's a nuisance. And discriminatory remarks against wheelchair users are making other passengers feel uncomfortable. Wow. The driver's words made me, my grandson, the obese woman, and all the other passengers gasp. After a moment of silence. That's right. Get off. It's a nuisance to listen to you. It's natural for disabled elderly people to use public buses. It's a natural right to have priority seats. The other passengers shouted out in a row, vehemently criticizing the obese woman. Aren't you also a child and a parent? The grandson gently released the grandmother from the car. Don't you have any sympathy for the two people who are suffering both physically and mentally? Other passengers also said that you are a nuisance. Come on, get off. Exposed to the driver's stunned response and the cold stares of those around her, the bored woman's face turned pale and she began to tremble. Not nice, I'm getting off. I'll file a complaint with the company, so I'm never getting on again. Let's have an accident with this rotten bus. The woman was defeated by the dirty words of the villain in a salmon play. In response, the driver said, "Feel free to report or complain." He clearly said, "I'm fine with you being on the bus, so please get off quickly." I felt the anger in my body slowly receding. What's this? What's this? Just get off, right? Let's all be horses. The woman spat out a stern line and got off the bus. At that moment, he slipped on the last step of the ladder. He let out a ridiculous scream and fell onto the snowy road. Poor thing. His grandson looked down at the scene calmly. I, the bored woman, got off and immediately thanked the driver. Thank you. It was the hardest thing. Please stay seated without worrying. Eliminating nuisance behavior is also part of our job. Yes. Tears welled up in my eyes at the driver's casual kindness and consideration as he continued. The world is not yet a lost cause. If there is a God who throws something away, we will pick it up. The kind and righteous driver's actions reminded me of the words of the wheelchair-lifting woman who had cheered us up at the bus stop. Let me tell you about that day. It was the day we were asked to get off the bus because a group of small, shriveled mothers were harassing us. The next vehicle that arrived at the bus stop where we were dropped off was a CSO bus. The bus stopped quietly in front of us, disappointed. The central door opened and it was the usual driver, Grandma, who got off. The surprised grandson shouted, "The rain has disrupted the schedule, and you must have had a hard time. I'm sorry. I'll put out the ramp now." The driver started working on getting on as if it was the most natural thing in the world. Isn't this bus a tiered bus? Yes, it is. We're going back to the garage now, but the bus stop where you can get off is just before that, so we'll take you there. Is that okay? Yes, of course.
Actually, the previous driver contacted me and said that the bus was very crowded and the customers were getting annoyed. There were also some customers who were driving. The bus I was driving was just returning to the garage, so we decided to take them there as well, and we got the company's permission, so there was no problem. He's still young, but he's a very good driver, so he smiled and put me on the bus in the usual way. Then the man in the wheelchair next to me and his wife were able to get on as well. The bus slowly started moving down the crowded main road. There are some heartless people in the world who say things they don't need to say. They say it's hard, but they don't help me at all. And every time something happens, they glare at me with cold eyes. But if you react to people like that every time, you'll just get tired. The man in the car said this and smiled. The driver who had been listening to the conversation said, "No matter what they say, be positive and don't worry about it, and go with confidence. Our company is also working hard as a single employee to be a bus company that is friendly to wheelchair-s people. So if you have any problems, please don't hesitate to tell us. We are rooting for you." Oh, thank you. We were hurt by strangers, but on the other hand, there are people who care and support us. I thought that no one would understand my feelings, but there are people who understand. I was so moved that tears overflowed, and my grandson's eyes were also teary. The driver was right. I'm rooting for you too. Eventually, we arrived at the nearest bus stop and got off the bus. Then we got off at a bus stop a little further ahead. Thank you so much. Thank you, driver. We both thanked the driver many times, but he said, "No, no. We look forward to seeing you again," and he returned with a big smile. I heard later that the fat woman who slipped out of the bus's Jokaguchi gate had unfortunately broken both legs and was unable to swim or use a wheelchair for about half a year. If she had known firsthand how difficult it was for a newcomer to suffer such a hardship, then the injury would have been ingenious. Shall we go home? Yes. It was already dusk, and when I got home, my son and his wife greeted me, saying that I was late. The drivers were very nice. When I told my son about what happened today, he said that it was a great bus company. He said that he would call me tomorrow to thank me. I'll write a letter too. I'm looking forward to it. I'm sure the drivers will be happy too. I renewed my determination to live to the fullest in front of my grandson and late husband's house. One day, when I got on the bus to the hospital as usual, the driver spoke to me with a slightly excited look on his face. "Thank you for your letter." He said with a smile that there was a special present for me and my grandson. I sat in my usual seat, wondering what he meant. As the bus approached the regular flow point, the driver used the microphone to say that he had a special announcement for everyone today. We prepared a special surprise for this wheelchair user who always uses this bus, as a token of our appreciation and to celebrate his birthday. It was my 79th birthday that day. I don't know where he found out about it, but it seems that the bus company had planned it. My grandson and I were surprised and excited as we prepared to get off the bus. When the bus arrived at our destination and the driver brought out the ramp, members of a local volunteer group were gathered outside. They greeted us with smiles and handed me a small bouquet of flowers. The driver said, "This is a gift to thank you for always riding with a smile. We are also getting energy from them." My grandson laughed happily and said, "Grandma, I'm glad." My heart was filled with emotion and tears were about to spill.
This small thoughtfulness touches the human heart deeply. With this wonderful surprise in my heart, I got on the bus with my grandson and headed to rehabilitation today. Our bond with the local people is also deepening, and our days are becoming brighter and warmer.いっけない。あなたの席予約するの忘れてた。どうしよう。私を見ながら満面の笑みで言い放つママ友。意地悪する気満々だったくせに、なんと白々しい。困ったわ。かわいそう。私は唇を噛み締める。悔しいからではない。決意したからだ。この人たちは絶対間違ってる。平気で意地悪するようなママ友には、天罰が下るだろう。私の名前は舞、40歳。娘が小学校に入るタイミングで、子育てしやすそうなこの町に引っ越してきた。念願の戸建てを購入し、新しい生活に胸が躍る。100人とは言わないけど、娘にたくさん友達ができるといいな。もちろん私も気の合うママ友が欲しい。この年になって友達を作るのって勇気がいるけど、一緒にランチに行ったり、子育ての相談をしたりできるといいな。今日は小学校の入学説明会。体育館にたくさんのママたちが集まった。近くの幼稚園に通わせているママたちは、すでにいくつかのグループに分かれているようだ。私は楽しそうにおしゃべりしている3人のグループに声をかけた。はじめまして、井上と言います。一緒にお話いいですか？少し驚いた様子だったが、3人ともすぐに笑顔になって、こちらこそ、こんにちは、と挨拶を返してくれた。皆さんお友達同士ですか？私たちは同じ幼稚園のママ友なの。そうなんですね。そのうちの一人が頭のてっぺんからつま先まで遠慮なくじろじろ見てくる。あなた、この辺じゃ見ない顔ね。引っ越してきたんです。何もわからないので仲良くしてもらいたくて。私のことはのりこって呼んで。のりこさんですね。よろしくお願いします。明らかにボスママの風貌だ。それから私たちは、子供は何人いるとか、ランドセルは何色にしたとか、当たり障りのない会話をした。勇気を出して話しかけてよかった。仲良くなれそうな気がする。ボスママののりこさんはちょっと偉そうな態度が気になるけど。ねえ、井上さん。この後私たち3人でランチに行くんだけど、一緒にどう？はい、行きたいです。親睦を深められると思い、心よく了承した。誘ってもらえて嬉しかった私は、ママ友たちがにやりと口をよがめたことに気づかなかった。ランチの場所は、おしゃれな初老の夫婦が経営するイタリアンカフェで、値段は手頃で居心地のいいお店だった。ああ、素敵なお店をご存知なんですね。と感想を言うと、まあね、ここは美味しいし、子連れにも優しいしおすすめよ。と、のりこさんが言った。そうそう。こういう地元の生きた情報はネットで探してもなかなか出てこない。話題の多いママたちから直接収集するのが一番だ。今度夫も連れてきてあげようかな。何気なく言ってしまったと思った。夫の話題を出してしまったら、井上さん、旦那さんは何してる人？ほら、聞かれた。これこそが女の会話の恐ろしさ。一度会話が流れに乗ってしまうと止めるのはほぼ不可能だ。ママ友たちは期待した顔で私を見る。うちは、自営業です。何系？自宅でやってるの？そのために引っ越してきたの？ここぞとばかりに怒涛の質問攻め。なんとかして話題をシフトしなければ。夫は専門職で、引っ越しは娘のためなんです。
治安が良くて公園が多くて、この街は子育てに最適ですよね。安いスーパーもあるし、おしゃれなお店も多いし。のりこさんは得意げに、そうでしょと言った。あなたを褒めたわけではありませんけど、話題は最近できた輸入雑貨店の情報交換になった。よかった、助かった。私たち仲良くなれそうね。よかったら連絡先を交換しない？もちろんです。よろしくお願いします。自然な流れでグループ LINE に混ぜてもらった。のりこさんが、井上さん、私が直々にあれこれ教えてあげるわ。全部私に任せてね。私は素直に、ありがとうございます、とお礼を言った。こう言われたら、普通は学校行事のこととか、ローカルルールとか、近所の美味しいお店とかを教えてもらえると想像すると思う。でも、全然違う意味だったことを後で知るのだ。2週間が経ち、娘の入学式が近づいてきたある日、グループ LINE で連絡を取り合っていた私たちは、またランチに行くことになった。今日はふわとろオムライスが絶品だというお店。ワクワクしながらお店に行った私を待っていたのは、顔全面に土器をみなぎらせたのりこさん。のりこさん、こんにちは。私の挨拶に返事は返ってこない。別の二人もムスッとしている。私、何かしたっけ？何に怒っているのか見当もつかない。楽しいランチだと思っていたのに最悪だ。とりあえず席に着いた私と黙ったままののりこさん。他のママに、のりこさんに謝りなさいよ。そうよそうよ。早く早く。とせかされるが、本当に心当たりがない。私、謝るようなことしてません。何か誤解してませんか？恐る恐るそう言うと、カッと目を見開いたのりこさんがテーブルを叩いた。ふざけんじゃないわよ！鬼の形相で怒鳴られ、驚きで言葉が出ない。店員さんと他のお客さんの視線がこちらに集中する。うちのグループ以外で仲良くしてるんだって？は？別のママ友とお茶してるのをこの人たちが見たんだって。ママたちが顔を見合わせうんうんとうなずく。はあ、それが何か？私に全部任せるって約束したのに、他の奴らと仲良くするなんておかしいでしょ？ご近所のママさんと仲良くなってお茶に行っただけですが。言い訳はいいの。言い訳って。裏切られた気分よ。ママ友たちがまた顔を見合わせうんうんとうなずく。束縛の激しい彼氏じゃないんだから、グループ LINE に入ったら何か契約が結ばれたとでも？開いた口が塞がらない。めんどくさいことになってしまった。交友関係が制限されるグループなんてありえない。誰かとお茶するたびに呼び出しを食らって怒られるというの？今すぐにでも席を立ちたかったけど、オムライスの注文を済ませてしまった。娘の卒業まで付き合いがある人たちだし、できるだけ穏便に済ませたい。のりこさん、グループのことなんですけど、と話し始めると、意外にも笑顔が返ってきた。いやーね、いいのよ、井上さん。いいって何がですか？私も悪かったわ。そもそも親睦会がまだだったのに、ごめんなさいね。親睦会ですか？何のことだろう、話が見えない。井上さんは引っ越してきたばかりだから知らなくて当然よ。この土地では常識なんだけど、よそから引っ越してきたら地元の人間にご馳走する親睦会を開くのよ。は？何その謎のルール。ニコニコというか、ニヤニヤしながら話すのりこさんに不信感が募る。それなら、今日のランチの支払いは私が持ちます。半ば投げやりだったが、これで済むなら安いもんだと思い、自分から提案した。けれど、ママ友たちは首を振る。親睦会は改めてやらなきゃダメよ。井上さん、美味しいお店知りたがってたでしょ？いいところを予約してあげる。ねえみんな、お酒も飲めるし夜がいいわね。賛成。いいわね。
ママ友たちはみんな楽しそうに言うが、正直めんどくさくなってきた。勘弁してもらいたい。夜は無理です。家のこともありますし。断ろうとすると、鋭い目で睨みつけられ。あら、みんなママだもの。条件は同じでしょ？まさか私の誘いを断らないわよね。と来た。最初にこの人たちに声をかけた自分を恨む。凄むのりこさんに、もう何も言えず黙る私。決まりね。とっても楽しみね。運ばれてきたクワトロオムライスはきっと美味しいだろうに、何の味もしなかった。オムライスに罪はないが、飲むようにさっと平らげた。暗い顔で家に帰ると夫が心配して、顔色が悪いぞ、大丈夫か？と気遣ってくれた。ことの経緯を説明すると、中学生女子のグループ派閥争いみたいな感じ？と面白そうに言った。笑い事じゃないのよ。とんでもない人たちに巻き込まれちゃったわ。親睦会っていうのも怪しいな。でしょ？そんなルールありえない。意味がわからない。でも敵に回すと厄介だろうし。そうなのよ。娘と同じクラスだから。娘に危害を加える可能性もあるな。恐ろしいことを言う夫に。やめてよ。ねえ、どうしたらいいと思う？と、すがる気持ちで聞いたのに。大丈夫だよ。そんな奴ら、いずれ罰が当たるよ。だなんて。私は大きなため息をついて、そんな気休めいらないわ。と肩を落とした。3日後、のりこさんから連絡が来た。憂鬱な気持ちで指定された待ち合わせ場所に向かい、そこから少し歩いて着いたのは、ここよ、ここ。さあ、食べるわよ。ここですか？そうよ。最近オープンした高級寿司店よ。都内の超有名店で修行した大将が握るんですって。予約しないと入れないのよ。感謝しなさい。ここで好きなだけ飲み食いして全額払わせようということか。お酒も飲むと言っていたし、とんでもない会計になりそうだ。ウキウキしながらお店に入るのりこさんは大将に、いらっしゃい、何名様でしょうか？と聞かれ、3名で予約したんですけど、いっけない。あなたの席予約するの忘れてた。どうしよう。と、私を見ながら満面の笑みを浮かべる。しらじらしい。どうせ意地悪する気満々だったろうに。予約限定のコースにしたのに、一人分足りないなんて困ったわ。かわいそう。ママ友たちはこちらをチラチラ見ながらクスクス笑っている。大将は心配そうな顔で見ている。私は唇を噛み締めた。悔しいからではない。決意したからだ。娘のためだと思って我慢してたけど、そんなことをして一体誰が喜ぶというのか。この人たちは絶対間違ってる。平気で意地悪するようなママ友なんかいらない。私はきっぱりと、構いませんよ。ねえ大将。と言って置いてあった予備の折りたたみ椅子を自分で用意し、カウンターの隅に座った。やだ、井上さん、恥ずかしい。どうしてですか？こんな高級店で勝手に椅子出して座る？マナーがなってないわ。そんなことを言うなら、いい大人がこんなくだらない意地悪する？と言い返してやりたい。大将お一人のようなので、お手を煩わせないようにと思いまして。すると大将が、今日は予約で全部の席が埋まってるんです。よかったらこちらの特別席にどうぞ。と、店の奥の襖を開けてくれた。そこには小上がりの和室があった。季節のお花が生けてあり、こだわりを感じるお部屋だ。ママ友たちは興奮して、個室なんて VIP 待遇じゃないの！最高！と大喜び。あら？この部屋4人は狭いんじゃない？残念だけど井上さんはカウンターね。とことん性格が悪い。気を使ってくれた大将に申し訳ないと思わないのか。はい、別に構いませんよ。
私は折りたたみ椅子を片付け、大将の目の前に座った。のりこさんは、とりあえずビールと居酒屋みたいなことを言う。あんたの方がよっぽど恥ずかしい。飲み物が席に運ばれたとき、大将が、お料理を少し変更させていただいてもよろしいでしょうかと、ママ友たちにお願いした。どういうこと？ご予約人数が違ったので仕込みが足りないんです。私たちの分は変更しないで。当たり前でしょ？予約したのよ。そうしますと同じお料理が出せませんが。いいわよ別に。あそこに離れて座ってる人は何でもいいの。かしこまりました。狭い店だし全部聞こえてるっつーの。のりこさんたちはお酒が入って盛り上がっている。離れて座ってよかったかもしれない。酔っ払って絡まれたら最悪だ。私は大将に、私のことはいいんで、あちらの和室の方たち、よろしくお願いします。と頭を下げた。大将は、あいよと返事をして、黙々とお料理を作り始めた。運ばれてくるお料理に、きれい、美味しい、高級寿司と、舌鼓を打ち、大喜びのママ友たち。のりこさんはだいぶ酔っているらしく、店の中をふらふら歩きながら、このお店とっても気に入っちゃった。奥の和室を私の指定席にするわ。大将、いいでしょ？と言って大将に絡み出した。ねえ、大将聞いてる？あら、大将ってよく見るといい男ね。大将は笑顔で、お料理お口に合いましたか？と華麗に交わす。もう最高よ。さすが高級寿司店。ちらりとカウンターにいる私の方を見て。ちょっと井上さん、あなた何食べてるの？私の目の前には大将が用意してくれたお作りと小鉢がいくつか並んでいた。それ美味しそうね。よこしなさいよ。私の料理に箸を突っ込もうとするのりこさん。さすがにそれは。何よ、ケチね。あなたに言われたくないです。なんですって？ちょっと大将、私たちの和室に同じ料理を追加で持ってきて。のりこさんまだ食べるんですか？何よ、あんたがくれないからでしょ？言い争う私たちに大将が、困ります、お客さん。と言った。何が困るって言うのよ、こっちは客よ。いえ、そういうことじゃないんです。このお料理は和室にお出ししたものより高級ですので、だいぶお高くつきますが。とはいえ、お客さんには味の違いはわからないでしょうけど、気づいてましたか？お出しした寿司は全部スーパーのパック寿司ですよ。とんでもないことを言う大将に、全員がポカンと口を開ける。スーパーの寿司も美味しいですしね。わからなくても仕方ないですよね。ねえ、そうよね。わかってたわよ、そんなこと。美味しくないし、新鮮でもないし。高級寿司店でそんなことをされたら、当然怒るだろうと思ったが、酔っていて状況が理解できないらしい。ただだと思ってだいぶお酒を飲んだのかも。皆さんそう思いましたか？そうね。美味しくなかったわ。安い味だったわ。声を揃えるママ友たち。大将は楽しそうに、まさかお客さんにそんなことするわけないじゃないですか。と笑った。産地と鮮度にこだわった高級品をご用意したんですが、お客さんたちには価値がわからなかったようで残念です。まさか、わかるわよ。ねえ。美味しかったわ。絶品だったわ。いえ。ですから価値がわからない方たちには、スーパーのパック寿司をお出ししました。どっちなの？ベロベロののりこさんは頭が回っていない。さあ、どうでしょう。なんなのよ。冗談のつもり？全然面白くないんだけど。そもそも、お代を支払う気のない方に食べさせる寿司はありませんね。
どうしてそれを知ってるの？そこへ予約のお客さんが入ってきた。ちょっといいスーツを着た男性二人組だ。あ、どうも、いらっしゃい。スーツの二人は大将に、こないだよかったからまた来たよ。と言い、その後私に向かって、あれ？奥さんどうして今日は座ってるの？と言った。私は立ち上がり、先日はありがとうございました。今日はお休みで食事をしておりましたが、もう済みましたので働きますね。とエプロンをつけながら言った。え？私はママ友たちの方を振り向き、とびっきりの接客用スマイルをした。のりこさんが口をパクパクさせながら言う。井上さんの店だったの？この高級寿司店。はい。大将は夫です。酔いが覚めたのかおとなしくなったママ友たち。どうして早く言ってくれないのよ。私、このお店気に入ったわ。井上さんがいるならこれからずっと食べ放題ね。前言撤回。まだまだ酔っ払っているらしい。ありがとうございます。奥の和室は私がお花を生けてこだわっているので嬉しいです。私も嬉しいわ。ほんとラッキー。親睦会のルールとのことですので、お代は今日はいりませんけど、次回からはお支払いいただきます。そう言うと、のりこさんの顔つきが変わった。は？小さいこと言ってんじゃないわよ。友達価格よね。ねえ大将？どうしてこんな勝手なことが言えるんだろう。呆れていると、スーツの男性二人が、ちょっと、親睦会のルールって何ですか？と話しかけてきた。貫禄のある雰囲気の二人に、ちょっとたじろいだのりこさんは、新参者は地元の人間におごるっていうルール、というか約束をしてまして。しどろもどろに答えたが、男性は怪げそうな顔。引っ越してきた大将の奥さんが地元の君たちにおごるって？はい、そうです。仲良しなんで。男性は、そんな話は聞いたことないけど、と首をかしげた。そこで大将、つまり私の夫がきっぱり言った。二度と来ていただきたくないですね。え？何が親睦会ですか？大人として恥ずかしくないんですか？人の金で寿司食べて、美味しいですか？大将？やだ、私たち友達よ。子供同士の付き合いもあるし、学校行事もあるし、私たちと仲良くしてる子が何かと都合がいいわよ。ヘラヘラとそういうのりこさんに営業スマイルのまま私は言った。全部お断りします。え？友達にお金を払わせて食事するなんて理解できません。価値観の合う友達を見つけたいと思います。ねえ、誰に向かって言ってんの？低い声で威圧するのりこさんだが、なぜかもう怖くない。なんでこんな人に怯えていたんだろう。心が汚く平気で人にたかるような奴は、夫の言う罰が当たって当然だ。のりこさん、我が子に今の自分の顔が見せられますか？何が言いたいの？わからないなら鏡をお持ちしましょうか？我が子が友達に同じ顔で同じことをするとしたらどうですか？ママ友たちは一瞬ひるんだ後、うるさい！調子に乗るな！そうだそうだ！と群れで遠吠えして帰っていった。本当に支払わないで帰っていった。何か伝わっていればいいんだけど。私はスーツの男性たちに騒がしくしたお詫びをして、夫にもお礼を言った。ごめんなさい。ありがとう。ところでスーパーのパック寿司って本当だったの？夫は笑いながら。まさか、きちんと仕事はしたよ。嘘つくと罰が当たるしね。と言う。ただ分かってももらえないのはショックだったな。まだまだ精進しないと。気にすることないわ。あの人たちは自分のことしか考えてないから、寿司の味も人の気持ちもわからないんじゃない？そうかもな。今回の件、夫には本当に感謝している。接客業としてやりすぎたんじゃないかと心配したが、
マナーの悪いお客さんはいらないと夫は言い切った。それにしても、店に入ってきた時はびっくりしたよ。話していた親睦会がまさか自分の店だとは夢にも思わなかった夫は、びっくりしたようだけど、すぐに状況を把握し、目配せをしてくれたので乗っかることにした。バチが当たるよ、なんて言っていた夫が、自ら鉄槌を下すとは。私も知らなかったから驚いたわ。本当にあんな絵に描いたようなボスママっているんだな。二度と関わりたくないわ。大丈夫だよ。その時はまた俺がバチを与えてやるから。じゃあ、またお客さんとして高級を作り食べれるかしら。いや、あれは見え張ってやりすぎた。残念。なかなか食べられないのに。私たちは顔を見合わせて笑った。その後、まっとうなママ友たちに聞いたこと。なんでも、のりこさんのグループは、幼稚園の頃から悪い意味で有名で、関わらない方がいいと周知されていたそうだ。何も知らずに声をかけてしまったことは運が悪かった。ただ、あのグループをギャフンと言わせたママとして、感謝されたり尊敬されたりもする。そうそう、あのスーツの男性二人組はなんと、小学校の校長先生と教頭先生だった。のりこさんの言う架空の地域の親睦会ルールは、保護者同士の金銭トラブルとして学校で問題になってしまった。学校に呼び出されたのりこさんは事情を聞かれ、一歩間違えたら詐欺ですよ、とまで言われたらしい。だいぶ落ち込んでいるそうだけど、自業自得だ。ありがたいことにお店も繁盛して、新しい土地での生活は順調だ。気の合うママ友を食事に誘ってみようかなと思っている。もちろん会計は別で。どうせおじいちゃんの存在を軽く見ていたんでしょ？あなたはそういう嫁よ。ここぞとばかりに、義母は私の悪口をわめき散らすのだった。そして嘆かわしいことに、親戚たちはそんな義母を信じきってしまっている。あなたはおにぎり一個で十分、自分の不届きな行いを反省することね。なんてことだろう。嫁や実の息子を陥れるために嘘800を並べ立てて。もう許せない。絶対にその鼻を沸かしてみせるんだから。私はエマ。30歳の会社勤めの主婦。夫のハルトは一つ年上の31歳で、今のところ私たちの間に子供はいない。と言っても、結婚してまだ1年だから、これからかな、とゆったり考えている。新婚の夫と2人で生活は楽しく、仕事もそれなり。順風満帆な人生と言える状況のはず。なんだけど、気がかりが一つ。エマ、今週末おじいちゃんにお土産を持っていかない？ああ、いいわね。この前のお土産も渡して、旅行話も聞かせてもらいたいな。そうだね。せっかく水戸黄門ゆかりの地を巡ったんだから、おじいちゃんも話を聞きたがるよ。夫のハルトはかなりのおじいちゃん子だった。おじいちゃんもハルトを可愛がっていて、私と結婚するときは泣いて喜んでくれた。そして、ハルトのおじいちゃんは水戸黄門が大好き。私も小さい頃、ドラマは見ていて、懐かしく思って、おじいちゃんが録画したものを一緒に見て盛り上がった。まだ結婚する前のことだったけど、それ以来、ハルト同様にすごく可愛がってもらっている。だから私もおじいちゃんと呼んで慕っている。ハルトと一緒に茨城県に行ってお土産を山ほど買い込んでしまった。ダメよ。お父さんには会えないわ。え、またなの？私とハルトがハルトの実家に住むおじいちゃんを訪ねていくと、ハルトのお母さんが玄関で私たちを足止めした。義理の母である正代さんは現在55歳。ずっとおじいちゃんと同居して、おじいちゃんのことなら何でもわかるのだそうだ。それはいいとして、最近おじいちゃんと会おうとするたび、義母にブロックされてしまう。お父さんは最近本当に体調が思わしくないの。
特に旅行帰りのどんな金を持っているかわからない孫夫婦は合わせられないわ。おじいちゃんどこか悪いの？ちゃんと病院に連れて行った？病院に行くほどじゃないけど、まあ、年も年だから弱ってはいるってだけ。とにかくあなたたち、特にエマさんには合わせられないわ。厳しく言い放つ義母は突然私を睨みつけた。なんで特に私なんですか？身に覚えがないの？本当に頭の回転が鈍い嫁ね。あなた、おじいちゃんに何でもかんでも話を振るでしょ？はい。おじいちゃんと水戸黄門の話をするのは楽しいですし。それよ。それがおじいちゃんの体調不良の原因なのよ。私が話をすることと、おじいちゃんの体が悪くなることの因果関係がわからず、私もハルトも心の底から困惑してしまった。おじいちゃんみたいな年寄りには、エマさんのベラベラ好き勝手に喋るような早口なんて刺激が強すぎたの。この前エマさんが長居した翌日、おじいちゃんは熱を出して大変だったんだから。熱？そんなことで？何か他に原因があるよ。病院行って精密検査させないと。行くほどじゃないとか言って軽く見ないでよ。もう下がったから大丈夫。知恵熱みたいなもんよ。とにかく、エマさんはおじいちゃんに悪影響なの。今は近づかせるわけにはいかないわ。そんな。がっくりしている私とハルトからお母さんは茨城土産をひったくった。これはちゃんと渡しておくから安心しなさい。それじゃあもう帰った。年寄りを刺激するような害悪嫁は特にね。帰り道、私はハルトと共にしょんぼりと肩を落としていた。楽しくおしゃべりしていたつもりがおじいちゃんには負担だったのか。でも、おかしいよな。おじいちゃんは昔からすごく体力があって、エマと話したくらいで熱を出すなんて思いにくいんだけど。80歳にもなると疲れも出やすくなるのかしら。確かにおじいちゃんは大好きな水戸黄門の話になると熱が入って昔の俳優さんたちのエピソードのことまで美に入り、才に入り語る。散歩や日々の体操も楽しみにしているくらい体を動かすことも大好き。そんな人が私と会話したくらいで熱を出すほど体が弱っているというのか。私とハルトは本格的におじいちゃんの体調が心配になる。義母のブロックをかわしてなんとか会えないだろうかと相談もしたけど、義母の言うようにおじいちゃんの体が弱ってきているなら無理やり会って心配を伝えるのも善意の押し付けかもしれない。何かあればさすがに母さんが連絡してくれると思うし、しばらくは様子を見ようか。そうね。もうすぐおじいちゃんの80歳の誕生日、その日に会えることは間違いないんだから。できればお土産は自分たちの手で渡したかったし、旅行の話もしたかった。だけど相手は80歳になろうというおじいちゃん。今までおじいちゃんが若々しくてしっかりしているから、私もハルトも年齢を忘れていた。これまでおじいちゃんの体力と知力に甘えすぎだったかもしれない。そんなことを言い合って、私とハルトは反省をしつつ、寂しい気持ちで家に帰ったのだった。それからはおじいちゃんのことを話題に出しつつも、お互いあまり気にしないようにする生活が続いた。今考えると、あれほどおじいちゃん子のハルトを堅くなにおじいちゃんに合わせないようにする義母に疑問を持つべきだったのだけど、その時は義母の、おじいちゃんは弱ってきている、という言葉を鵜呑みにしていたのだ。高齢なのは事実だし。そんな時、ハルトが困惑した声で、誰かと電話をしながら帰宅する日があった。だから違うって、誤解だよ。どうしてそんな話になったのか。じゃあね。どうしたの、ハルト。仕事で何かあった？いや、違うんだ。今のはおじさんからの電話で、俺とエマがおじいちゃんと母さんに嫌がらせしてるって言ってきて、わけもわからず怒られて困ったよ。私とハルトが？二人に嫌がらせって、びっくりするよな。なんかこの前渡したお土産の中身が空だったとか、
夜中家の電話を何度も鳴らしておじいちゃんを起こしてしまうとかっていう話を母さんから聞いたって、とにかく怒られて。お母さんがそうやっておじさんに話したの？だけど私たち、お土産の中身までは確認してないけど、ちゃんと重かったし、中身が入ってないなんてありえないと思う。夜中の電話に至っては何が何だか。おじさんというのは、ハルトのお父さんの弟のことだ。高齢になった自分の父親が夜中に謎の電話で起こされていたら、確かに心配で怒りもするだろう。だけど私たちは断じてそんなことはしていない。ちょっと母さんに電話して聞いてみるよ。行き違いがあったら悲しいし、俺たちに対して不満があるなら直接言ってほしいって。そうね。お土産のことも聞きたいし。私がうなずくと、ハルトはすぐ義母に電話をかけた。コール音が何度か鳴った後、義母の、もしもしという声がうっすらと漏れて聞こえた。もしもし、母さん？実はさ、ハルトが今しがたかかってきたおじさんからの怒りの電話の内容を伝えると、電話の向こうからは義母の、知らないわよという返事が。わかった。じゃあ何か行き違いがあったんだね。おじいちゃんの誕生日会のお寿司？エマに手配してほしい？ゲストは？ 29 人ね。父さんと母さんも入ってるの？俺たちも入れて29人ね。おじいちゃんは抜いて29人なの？じゃあ30人前じゃん。ややこしい言い方しないでよ。じゃあね。電話を切ると、ハルトが深いため息をついた。お母さん知らないって？そんなことおじさんには言ってないけどの一点張りで。何なんだろう。それから、おじいちゃんの80歳のお祝いの日のお寿司、エマに手配してほしいって言われたんだ。お寿司？私が？いいけど、全部で30人前だって。どこで頼もうか。30人前ね。いいよ、私が一人で手配しちゃうわ。美味しいお寿司屋さん知ってるから。わかった。ありがとう。よろしくね。私は深く考えず、お寿司を30人前予約して、誕生日会当日を楽しみにしていた。そこに義母の企みが隠されていることも知らずに。お邪魔しまーす。おじいちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。週末、ハルトと私は存分に祝うつもりでハルトの実家を訪れた。最近なかなか会えなかった分、おじいちゃんに話したいことも積もるほどある。ワクワクした笑顔で実家の玄関をくぐった私とハルトを気まずい空気が出迎えた。なんかみんなから白い目で見られてるような。ハルトがボソボソと私に耳打ちした通り、今日集まったハルト側の親戚やおじいちゃんの友達がなんとなく私たちを避けて冷たい視線を送ってきている。私たち何かマナー違反でもあったかな？いや、まだ到着したばっかりでそんなことは。私たちが小さくなってこそこそ話していると、ハルトのお父さんが孤立したような私たちに近づいてきた。ハルト、エマさん、ちょっと。あ、父さん、おじいちゃんは？最近会えてないから早くおめでとうを伝えたいんだ。そのことなんだが、ハルトとエマさんには後で話があるから、心しておきなさい。普段お父さんは仕事が忙しく、おじいちゃんやお母さんより顔を合わせる機会が少ない。だけどそんなお父さんは私たちにかなりの不満があるかのように深刻な顔をしている。私とハルトが困惑していると、キッチンの方からお母さんがニコニコとやってきた。あら、やっと来たのね。普通は配膳の時間を考えて、招待された時間よりも早く来るものだけど。すみません。でも私たち指定された時間より1時間は早く来たつもりですけど。1時間早く来たどころか遅刻よ。時間の管理もできないの？本当に困った子たちだわ。皆さん本当にすみません。常識のない子たちで。私からよく言っておきますわ。
義母は客間に揃った人たちの前で声高らかに言うと、顔はシュンとさせ、体はしなを作って、こびているような仕草を作る。よく見れば、義母は派手なワンピースを着て、まるで今日の主役だ。もともと目立つことが好きな人だという印象はあったけど、今日の振る舞いは明らかにおかしい。そんな私の困惑をよそに、義母はさらに場の空気をひりつかせる発言をした。まあいいわ。せめて寿司桶を運んでちょうだい。義母に言われて、私とハルトは、おかしな空気の中、冷や汗をかきながら、キッチンに積まれた寿司桶を運ぶ。義母が数を確認しながら、私たちに手渡してくれたから、ただキッチンと客間を行ったり来たりするだけだったんだけど、配膳するついでにお客さんたちに挨拶しても、反応が薄いか冷たいかで、違和感はどんどん増すばかり。そんな時、おじいちゃんがやっと客間に顔を出した。ハルト、エマさんも来てくれてたんだな。いらっしゃい。おじいちゃん。私とハルトはほっとしておじいちゃんに挨拶をしようと、上座に座ったおじいちゃんのところに寄ろうとした。ちょっと、ハルト、エマさん、何してるの？どうしてあなたたちはすぐにサボろうとするの？私一人でこの寿司桶を運べって言うの？腕が折れちゃうわよ。あっという間に義母の嘆きの声が響いて、私たちは焦ってキッチンに戻るしかなかった。普段なら、ハルトも義母に、ちょっと待ってて、というくらいの関係性だけど、今日は本当に親戚たちの様子がおかしい。さらに言うと、義母の様子もおかしい。自分の大変さをアピールするのに必死なのか、なよなよと不思議な動きばかり。なんだかおかしなことだらけの空間を、ハルトと目配せし合いながら、なんとか耐え抜いて、どんどんお寿司を配膳していく。やっと終わって、私たちも席につけると思ったとき、またしてもキッチンから義母の、なんてこと？という声が聞こえてきた。どうしたんですか？客間に慌てた様子の義母が駆け込んできたから、私が尋ねると、義母は私を厳しい目に涙を浮かべながら睨みつけた。お寿司が29人前しかなかったのよ。確か私はエマさんにお寿司の手配をお願いしたわよね。はい。でも私はちゃんと30人前頼んで。嘘おっしゃい。じゃあなんで29人分しかないのよ。なんでと言われても、私もなんでかわからない。どうせ主役であるおじいちゃんの存在を忘れてたんでしょう。エマさんは普段からおじいちゃんにすり寄るときはお小遣い欲しいときって決まってる人だから。内心おじいちゃんのことはどうでもいいと思ってるのよ。そんなことありません。おじいちゃんにお小遣いをねだったこともないし。嘘おっしゃい。何度私がおじいちゃんにお金の無心をしようとするエマさんを追い払ったことか。怖い思いも何度もしたわ。それにお寿司は実際29人分しかないわよね。大事な誕生日会にこんな不手際をやらかすなんて、おじいちゃんを大切に思っていない証拠よ。義母に言われた言葉でショックを受けて、私は黙り込んでしまった。親戚やおじいちゃんの友人たちも、しらけた視線を私に向けている。奥の上座にいるおじいちゃんの顔は見えないけど、みんなと同じように、私とハルトを蔑むような目で見ているのだろうか。そんな、私は。母さん、エマはおじいちゃんのことを大切に思ってくれてて。私とハルトは反論を試みるけど、義母の横に立った義父に、ハルト、エマさん。と厳しい声で呼ばれ、無言で首を振られたことで遮られてしまった。すると義母は、それまでうるうると涙目だったのを、顔をやや下に向けて明らかにほくそ笑んだ。はい、罰として、エマさんはおにぎりね。残ってた米はそれしかないけど、80歳の誕生日会を楽しみにしていたおじいちゃんに不誠実な気持ちで接していた人にはおにぎり1個で十分よ。そう言われて私が手渡されたのは、米がボソボソに硬くなったおにぎり1個。待ってくれよ母さん。この前の電話でも言ったけど、母さんは何か誤解してる。どうして俺やエマを悪く言うんだ。ハルトが嫁をしっかりしつけてないからでしょ？もしかして、やっぱり、ハルトもおじいちゃんのこと、どうでもいいと思ってるの？
信じられない。自分の息子ながらなんて冷たい。私は悪魔を産んでしまったのかしら。わざとらしく、はっとした義母は、拳を握りながら私とハルトに詰め寄ってくる。一体何の茶番ですかと言いかけた私を遮って、義母はどんどんヒートアップしていった。そうでしょ？二人して人のいいおじいちゃんを金づるか何かだと思ってるんだわ。だからあんなひどいことばかり。あなたたちがやったことはみんな知ってるわ。ねえあなた？ああ、父さんは仕事で家を空けがちだったけど、マサヨから最近のハルトとエマさんの振る舞いは逐一報告を受けているよ。さすがに非常識なんじゃないか？何度もお金をくれと言ってくるとか、断ると夜中に何度も嫌がらせのように電話をかけてくるとか。父さんもその電話で起こされて困ってたんだ。私とハルトは身に覚えがなさすぎてあんぐり口を開けて固まってしまった。だけど親戚やおじいちゃんの友人たちはみんな知っているという顔でうんうんとうなずいている。まさに針のむしろ。絶望的な顔をしているだろう私とハルトを見て、義母は義父の影でにんまりと笑った。だいたい、エマさんがやけにおじいちゃんに懐いてベタベタする時点で、おじいちゃんのお金目当てだってことは分かってたのよ。本当に最近のお嫁さんは怖いわ。私がおじいちゃんを身を挺して守ってなかったら、一体今頃どうなってたか。笑顔を無理やり抑えて、涙を浮かべる義母の顔。その顔で私はピンときた。私とハルトのありもしない行為をこの場にいるみんなが信じるその根拠は義母の発言だけだ。だけどそれは 100% 嘘。なんで大勢の前でこんな嘘をつくのだろうか。ああ、怖い。たとえ私がいても、エマさんはお寿司をおじいちゃんに食べさせないように仕向けてきたんですもの。他にも何か嫌がらせをしてくるに違いないわ。今日はもう二人には帰ってもらおうかしら。大げさに身震いする義母は、その言葉に反して目がキラキラしている。もうこれ以上は我慢がならない。理由はわからないけど、嘘をついて、実の息子まで陥れようとするなんて、絶対にやっちゃいけないことだわ。私が成敗してみせなくちゃ。そう決めた私は、怯えて猫背気味になっていた背中をシャキッと伸ばした。お母さん、私とハルトの悪口を皆さんに言いふらしているんですよね。は？言いふらしてるって人聞きの悪い。私は事実をみんなに相談したまで、自分たちの態度がまずいものだと気づいたからって、急に私を悪者にしようとしないでちょうだい。私もハルトもおじいちゃんにお金を無心したこともなければ、思い通りにならないからって夜中に電話をかけたこともありません。今はどうとでも否定できるわよね。だけど、やってないって証拠はあるの？実際にうちには夜中に何度も電話がかかってきてるし、私はあなたたちがおじいちゃんにお金をたかろうとするのを止めた経験があるんだから、怖い思いをしながらも勇敢にね。義母は明らかな嘘を堂々と言い切った。だけど、私とハルトには、義母が言うことを否定できても、証拠となるものなんて出せるはずもなかった。当たり前だ。証拠とは、やったことを出すものである。やっていない証拠なんてものは、どこを探してもない。義父をはじめ、親戚やおじいちゃんの友人たちは、何度も義母から私たちの悪口をすり込まれているからか、すっかり義母の言うことを信じている。みんなの疑いを晴らすことなんて、今すぐにはできない。私とハルトが悔しさでうつむいたとき、上座に座っているおじいちゃんが、そろそろかな、とつぶやき、よっこらしょと立ち上がった。ハルトとエマさんは無実じゃよ。おじいちゃん。おじいちゃんの堂々とした立ち姿はかなり元気そう。私とハルトは、その頼もしい声に肩の力が抜けた。それとは真逆で、義母は嫌味な笑顔が一瞬にして消える。だけどすぐに取り繕うようにニコニコしておじいちゃんに近寄っていった。おじいちゃん、無実って急にどうしたんです？私が伝えていたハルトとエマさんの暴挙を忘れちゃいました。何度も言いますけど、二人はね。義母が再び私とハルトの悪行をでっち上げようとした瞬間、おじいちゃんの目が鋭く光る。このもんどころが目に入らぬか。控えおろう。
おじいちゃんが高々と掲げたのは、ピカリと輝く印籠。ではなく、スマホだ。そのロック画面には、三つ葉葵が光っている。義母はポカンとした顔でそれを見つめるだけだ。まったく、ははーっとひれ伏してくれないと格好がつかんじゃないか。せっかく決まったのに。おじいちゃんは義母の反応にブツブツ言いながらも、スマホを慣れた手つきで操作すると、義母と同じく、わけがわからないという顔の親戚や友人たちに向かってにっこりした。実は皆さんに見てほしい動画があってな。この最新の大きな画面のスマホにご注目。おじいちゃんは掲げたスマホから一つの動画を再生させる。そこには、義母がキッチンでこそこそと作業する様子が映し出されていた。中トロとイクラとウニは私の好物だから私のオケに。これでよし。エマさんの仕業ってことにすれば、私の作戦はほぼ完成よ。背中を丸めて意地悪く笑う義母は、まさに悪巧みをする悪代官。その義母の手元には空になった寿司桶がある。これって、私をはじめとした義母以外の人間がざわつく中、義母はおじいちゃんに完全と抗議の声を上げた。おじいちゃん、何なんですか隠し撮りなんて。そもそもスマホなんていつの間に手に入れたんです？私は許可してませんよ。そもそも年寄りがスマホなんて。使い慣れないもの使って詐欺かなんかに遭っていないでしょうね。まったく。おじいちゃんは私がいないと何もできないんだから。静まれ静まれ。おじいちゃんはキーキー騒ぐ義母を片手で制して、スマホを大事そうに両手で包んだ。わしはずーっとスマホユーザーじゃよ。面倒だから正代さんには黙ってたけどな。どうやって、年寄りがスマホの契約なんて複雑なことできるわけないわ。それにネットもろくに使えないだろうから、スマホにする意味なんてないじゃない。なんの、インターネットなど、黎明期からずっと使っておるから、スマホくらいサクサクで使えるわい。契約もバッチリ。何せこのスマホは5代目だ。わははっと力強く笑ったおじいちゃん。すごい。さすがおじいちゃん。ありがとうな、ハルト。やはりわしは最新の技術にはきちんとついていきたい性分でな。新しいスマホが出るたび買い替えてしまう。驚く義母を尻目に、おじいちゃんは楽しそうに笑っている。義母は悔しそうに唇を噛んだ。最新のスマホでやることが嫁の隠し撮りですか？なんてことを。隠し撮りではない。わしは今回の寿司騒動の真犯人を捕らえたまで。真犯人？私は、ただ寿司が乱れていたから直していただけで、寿司桶の数は初めから足りませんでしたよ。まだ白を切るか。かくなる上は。おじいちゃんはまた、スマホをささっと操作すると、もう一つの動画を再生させた。画面はかなり暗く、おじいちゃんの声が流れるばかりだ。今、わしは電話の前で張っておる。もうすぐ夜中の不審電話がかかってくる頃だからな。まあ犯人の目星はついておるが。早速着信だ。おじいちゃんのコソコソとした声の後ろで、確かに電話が鳴った。カメラが電話のモニターをアップにしていく。やはり、これは正代さんの番号。暗闇でもちゃんと取れておるな。よし。わしはこのまま物陰に隠れているぞ。いたずらっぽいおじいちゃんの声がして、ごそごそと画面は一旦真っ暗になった。しばらくして、バタバタと誰かが近づいてくる足音がしたと思うと、義母の声が聞こえてきた。着信の履歴を消して。よし。義母は何かブツブツ言いながら、電話のボタンをプッシュしているようだ。物陰から出ていくおじいちゃんは、そこまで撮影してから、ポケットか何かにスマホを入れたらしい。再び画面が真っ暗になって、音声だけが聞こえてくる。正代さん？誰から電話だった？お父さん。実はまたエマさんからの電話で。もう切れたんですけど、もしかしたらお金の無心を断ったからかも。あの子がそんなことを？最近ひどくて。私、おじいちゃんを守るために必死で。
あ、すみません、夜中にこんな話を。いや、話してくれてありがとうな。もう寝よ。そこで動画は切れた。リビングは静寂に包まれ、義母はその中で真っ赤になって震えていた。なんなのよ、これは。何のつもりで。お母さん、おじいちゃんのおかげでもうネタは上がりました。やっぱり私とハルトを陥れようと嘘をつきまくってたんですね。電話の件なんてとんでもない自作自演じゃないですか。一体何が目的なんですか？私が冷静に尋ねると、義母は真っ赤な顔のまま、涙目になって私を睨みつけた。全部あんたとハルトが悪いのよ。私だけがいい嫁として評価されたいのに。最近おじいちゃんも親戚も、おじいちゃんの友達も、エマさんって。ハルトが可愛がられてるのでさえムカつくのに、あんたたち二人が私をこんな強行に走らせたのよ。何を言ってるんですか？だって、嫁としておじいちゃんと暮らしてきたのは私なのに、おじいちゃんはハルトが生まれてからずーっとハルトだけ可愛がって、最近は親戚にエマさんの自慢話ばかりするし。なんで私以外の人間がチヤホヤされてんのよ。私はずっとヒエラルキーのトップとして生きてきたのに。親戚中でいい嫁と言われるのは私だけでいいのよ。義母の絶叫に、その場にいた全員は漏れなくドン引き。特に義父の動揺が激しかった。まさか、正代、お前はたかが親戚の注目目当てで、実の息子とそのお嫁さんを、あることないことを中傷してたってことか？中傷なんて大げさねえ。ちょっと話を持っただけじゃない。実際二人はこの家から足が遠のいていたし。いや、それ母さんに阻まれて家に入れなかったんじゃないか。ハルトがうんざり言うと、義父はへなへなと肩を落として、そばにあった椅子に座り込んだ。もともと構って欲しがりだとは思っていたが、ここまでとは。誹謗中傷だって行き過ぎると犯罪だぞ。見損なったよ。見損なったとは何よ。あなただっていい嫁をもらったと一生言われ続けられたいでしょ？何のためにめんどくさい舅との同居を選んだと思ってるの？正代、お前ってやつは、嘘をついたことを反省しているならともかく、開き直って親父の悪口まで。もう一緒にはいられない。何言ってるの？開き直った義母は、雲行きが怪しくなったところで途端に慌て出した。お母さん、私もあなたがやったことは許せません。おじいちゃんがかばってくれなかったら、私とハルトはずっと親戚中のつまはじき者だったんですよ。ああ、そうだよな。もともと母さんは家のことに興味がなかったし、父さんもおじいちゃんも母さんがいなくても生活はできるだろうし、父さんが一緒にいられないって言うなら無理して一緒に生活することはないよ。私とハルトが義父を援護すると、義母の顔色はますます悪くなる。待ってよ。なんで急にそんな話になるの？ちょっとしたいたずらじゃない。今離婚なんかされたら私はどうやって生活していけばいいのよ。ちょっとしたいたずらとは不届きな。正代さん、この前茨城から取り寄せたと言って渡してきた菓子があったが、ありゃハルトとエマさんからの土産だろ。なんでそれを？わしはハルトの SNS をフォローしてるからな。ハルトはそこに夫婦で水戸黄門ゆかりの地を巡ったお土産と書いて写真を上げていた。その写真に写っていた菓子を、丸々正代さんから渡されたから、こりゃハルトとエマさんの手柄を横取りしたなと分かったわけよ。SNS？ ポカンとした義母は事情が飲み込めてないようだった。それを尻目に、ハルトはびっくりしたようにスマホを確認する。おじいちゃんにフォローされてたの？あんまり堂々とフォローするのは恥ずかしかったからこっそりと。この、三つくにというアカウントじゃ。この人？すごいおしゃれなアイコンと、若々しい投稿内容だから若い人かと思ってたよ。ハルトとおじいちゃんが楽しそうに話すのを、義母はわけがわからないという顔で眺めてから、急に怒り始めた。そういうところよ。二人してわけのわかんないことで盛り上がって、私をないがしろにして。エマさんが嫁になってからは、三人で水戸黄門がどうとか、時代劇がこうだとか喋って、私を仲間外れにして、とても許せないのよ。
正代さんは水戸黄門にも時代劇にも興味を示さないし、どちらかというと、わしの趣味を嘲笑ってたから、一緒に喋らないのは当然じゃろ。それなのに、わしを大切にしてくれる孫と、そのお嫁さんに濡れ衣を着せるとは、こっちこそとても許せたもんじゃない。わしも離婚に賛成だ。おじいちゃんに堂々と言い切られて、義母は慌てて私に向かって手を合わせてきた。エマさん、よく考えて。おじいちゃんと夫を私が放り出したら、きっとあなたのところに二人との同居話が行くわよ。いいの？絶対に苦労するわ。ここで私を許しておいた方が。すり寄ろうとしてくる義母に、私は片手を上げて大声を出した。控えおろう。図が高い。ひっと言って縮こまった義母相手に、私は仁王立ちで宣言する。同居上等ですよ。私がお母さんの悪行を許すことの方がありえません。私たちがおじいちゃんたちを大事にして幸せにしますから。私の言葉に一同からおーという簡単な声と拍手が送られた。それを見た義母は悔しそうに地団打を踏む。なんなのよ。みんなしてエマさんばかり味方して。いいわよ。もう実家に帰らせてもらいます。ああ、さっきからそれをお願いしてるんだよ。力ない義父の声で義母は、ちょっとは引き止めなさいよとわめくと、泣きながら家を飛び出していった。これにて一件落着。まっはっは大声で笑ったおじいちゃんが懐から扇子を出して広げると、すっかりギャラリーになった親戚や友人たちから再び拍手が起きた。それから結局、29人前で足りてしまったお寿司をみんなで囲み、和気あいあいとした雰囲気の中、おじいちゃんの80回目の誕生日を祝ったのだった。義父に離婚された義母は宣言通り実家に帰ったらしい。だけど、義母の実家にはすでに義母の弟が家族と両親と同居して暮らしていた。義母は当たり前に煙たがられ、早々に居場所がなくなったらしい。義父との離婚の際に受け取った財産分与のお金で一人暮らしを始めたものの、当然この先の生活資金を稼がなくてはならなくなった。そこで慣れないパートを始めたんだけど、義母のパート先には、なんと水戸黄門ファンのベテランパートさんがいたらしい。休憩中に水戸黄門の話をするそのベテランパートさんに、黄門様にトラウマを持つ義母が急に切れて大バトル。ベテランパートさんとの仲はかなり険悪なものになってしまった。だけど、義母は職務経験のなさからパートの転職も難しい。だからどれだけ周りとうまくいかなくても仕事を変えるわけにはいかず、孤立して苦しい中、なんとか出勤しているみたい。当然パートだから生活には余裕もなく、誰からも構われることなく寂しい毎日みたいだ。一度ハルトに会いたいと連絡が来たけど、ハルトは、次はどんなことをしてはめられるか分かったもんじゃないと突っぱねていた。元夫や一人息子にも交流を拒否されて、孤独に耐えなければならないのも、義母のやったことの結果だと考えれば当然のことだろう。おじいちゃんはというと、義母と暮らしていた頃よりずっと元気になっている。義母は、私たちとおじいちゃんを遮断するために、おじいちゃんの行動を見張ってはいろいろ禁止しまくっていたらしい。最終的におじいちゃんは一人で散歩もできなくなったというから、義母の執念たるや、という感じ。そんな縛り付けられる生活から解放されて、生き生きと自分の好きなことを楽しむおじいちゃんはやっぱり若々しい。だけど、いくら元気で生活していると言っても、80代なのは間違いない。だから、私とハルトと相談して、おじいちゃんや義父と同居することに決めたのだ。私ももちろん、嫁として気を使うことがゼロではない。だけど、なるべく私に負担がかからないようにと、おじいちゃんも義父も、それから夫のハルトも気を使ってくれている。お互いを思いやって気を使い合う私たちは、これからもずっとそうして暮らしていけると思っている。そして嬉しいことがもう一つ。同居してしばらくした後、私の妊娠が発覚。おじいちゃんも義父も飛び上がって喜んでくれたし、ハルトは感激のあまり泣いていた。それからというもの、
私は家事を何一つやらなくていいほど甘やかされているのだけど、ほどほどに動くことも大切だと、男性3人を諭して私もなるべくできることをしている。何はともあれ、今は家族4人で赤ちゃんの誕生を心待ちにしているのだけど、無事に家族5人になり、赤ちゃんが旅行に出かけられる年齢になったら、水戸黄門ゆかりの地への旅行を、今度は家族5人で結婚したいと考えている。ひ孫の性別がわかる前からベビー服やおもちゃを買ってきてしまう優しいおじいちゃんに、私と夫とで揃って孝行をしていきたい。私はあんたのおばあちゃんじゃない。低学歴の嫁から生まれたお前は他人なんだから、プレゼントなんてあるわけないだろ？ずうずうしいにも程があるよ。はい、出ました。露骨な孫差別です。他の孫はプレゼントをもらっているのに、うちの娘にだけはなし。わかった。他人だったらそれでもいい。今後は他人になります。さよならお母さん。私は森川みゆき。35歳。28歳の時に結婚して、今は夫と一人娘の3人家族。娘の名前はマリ。5歳の保育園児だ。毎日泥んこになりながら保育園を楽しんでいる。そんな娘の笑顔に癒されながら、私は忙しい毎日を過ごしている。ただ、すんなり幸せな日々がやってきたわけではないのだ。つい最近までいろいろあったのだ。私は中学生の頃から児童養護施設で育った。父は私が幼い頃に交通事故で亡くなり、それから母が女手一つで何とか育ててくれた。だが無理がたたったのだろう。私が中学生の頃、そんな母も亡くなった。頼れる親戚もいないので、私は児童養護施設に入ることになった。施設には私よりも小さい子がいて、みんなそれぞれ家庭に事情を抱えていた。年上の私は自然とみんなの面倒を見ることに。高校を卒業し、私はいやおうなしに独り立ちした。安アパートで一人暮らしし、会社で事務の仕事に就いた。今まで賑やかだった生活が一気に静かになり、寂しさを感じることも多かった。しかし、そんな生活や事務的な仕事も数ヶ月続ければ慣れて、多少心にゆとりができた。そんな時、たまたま結婚式場の前を通りかかり、綺麗なウェディングドレスを着た花嫁と花婿がチャペルの階段を降りてくるのが見えた。それを見た途端、私の目の前が色鮮やかになったように感じた。今までなんとなく目的もなく生きてきたが、この時一つの大きな夢ができたのだ。そこからは夢に向かってひたすら頑張った。それから数年後、私は施設仲間の結婚式で一人の男性と出会った。それが今の夫の森川康介だ。神父さんの友人ですか？はい、一緒に育った仲なんです。新郎さんのお知り合いですか？ええ、新郎とは会社が一緒で、僕の後輩なんです。そうやって何気ない世間話をするうちに意気投合、交際することになった。康介は有名大学を卒業し、商社の営業部に勤めている、いわゆるエリートだが、それを全く鼻にかけない優しい人だった。そんなところに惹かれて交際をスタートし、ついに婚約することに。そして康介の実家への挨拶の日がやってきた。この日は私の人生で忘れられない衝撃的な日となった。はじめまして、康介さんとお付き合いさせてもらっている白井みゆきと申します。私はこの日のために新調したブルーのワンピースを着て義実家に挨拶に行った。義実家では義父は数年前に病気で他界し、姑が一人で暮らしていた。はじめまして。へえ、あんたが康介の選んだ人ね。康介が素敵な女性を紹介したいって言うから楽しみにしていたんだけど。
地味ね。おっと、いきなり想定外の先制パンチだ。優しい康介は父親になのだろうか。母さん何言ってんの？挨拶に来たんだから地味に決まってるだろ？康介がすかさずフォローに入ってくれて、私は少し安堵した。だが、姑は攻撃を緩めない。大学はどちらかしら？やっぱり世の中、大学で仕事が決まっちゃうでしょ？この子も長男や長男のお嫁さんも同じ大学なのよ。つまり、我が家はいわゆるエリート家族なのよ。あなたはどうなのかしら？姑は私を舐め回すように眺めて聞いてきた。もちろん私は大学に行ける環境にはなかった。もしかして高卒だったりしないわよね？さすがに嘘をつくわけにもいかず。大学は行っておりません。でも、服飾の専門学校を。そう言っている途中で、姑は目を見開いて。ちょっと、康介。この人大学も出てないの？大丈夫？と、康介に掴みかかるような勢いで聞いている。康介は笑顔で答えた。大丈夫だよ。みゆきはそこらの大卒よりずっと優秀なんだから。姑は言い返してきた。何言ってるの？世の中どこの大学を出たかで仕事が決まるんだから。あなただって有名大学を出たから一流商社に勤めているわけでしょ？まったく、親御さんは何を考えているんだか？そういえば、みゆきさんのご両親は何をしているの？両親はもういません。父は幼い頃に、母は中学時代に亡くなりました。じゃあ、それからどうしてたの？親代わりの親戚にでも育ててもらったってこと？いえ、児童養護施設で。ちょっと、あなた、施設育ちなの？道理で低学歴なわけだわ。姑は明らかに私を見下したような態度で見てきた。康介、この子はやめなさい。施設育ちなんて、ろくな子じゃないに決まってる。母さん、落ち着いて。育ちなんて関係ないよ。それにみゆきは、今まで自分でいろいろと頑張ってきた努力家だよ。そのおかげで今の仕事だって。と、康介が言いかけたところで。そうね。どんな仕事かは大事よね。あなた仕事は？施設育ちの低学歴は何をしているんだい？と聞いてきたので、はい。私、服飾関係の学校を卒業しまして、今は、姑は遮った。服飾関係？店頭でお客さんに、いらっしゃいませとか言って服売る仕事？冗談でしょ？あんなのアルバイトかパートがする仕事じゃないの。そっか。高卒だからその程度の仕事しかつけないってことね。いえ、私は売る方じゃなくて作る方なんです。作るって、もしかして工場勤務ってこと？さらに低レベルの仕事じゃない。最近は海外で作るのが多いって聞いていたけど、国内の、こんな近くにもそんな場所があるとはね。いろいろな意味で驚きだわ。と、姑は人を小馬鹿にするような表情になった。そんな姑の様子を見ながら康介は、母さん、みゆきの作る服はすごいんだよ。僕も最初見たときは驚いたけど。姑は息子のことも遮った。確かに自分ができないことをできるのってすごいわよね。特に康介は昔から家庭科の成績だけはかなり悪かったから、ミシンが使えるような人はすごいと思っちゃうのかもしれないけど。と言っている。当たらずとも遠からず。確かに康介は私の仕事を尊敬してくれている。そんなことを考えていると、出来が良すぎるっていうのも考え物なのかしらね。自分と真逆の人間をすごいというなんて。せめてもうちょっと出来のいい嫁を連れてくると思っていたのに、低学歴の工場勤務とは。いえ、お母さん、私は、と改めて説明しようとすると、気安くお母さんなんて呼ばないでちょうだい。低学歴で大した仕事もしていないってことは、結婚したら康介の収入に頼るってことでしょ？そうなると、私への毎月の仕送りはどうなるの？なくなっちゃうの？私、あれがないとやっていけないよ。康介、こんな低学歴の嫁を取って、母親である私を捨てるわけ？
姑は結婚を認めるどうかよりも、自分の今後の生活を心配している。そう、実は康介は年金暮らしの姑に仕送りをしていたのだ。これについては、康介からプロポーズを受けた時に話を聞いた。姑は旦那さんに先立たれ、すでに収入がないため年金で暮らしているそう。ただ、年金だけではやっていくのが厳しいということで、社会人になってから康介が仕送りをしていた。姑はどうやら今後の不安を低学歴の私にぶつけてきているようだ。それを康介も感じ取って、母さん大丈夫。仕送りも続けるから。だから結婚を許して。と姑を説得した。こうして、ともかく結婚の許しは得た。ただこの日、姑が私の名前を呼ぶことは一度もなかった。それから数ヶ月後、私たちは挙式した。しかし姑は出席しなかった。本当はこの式で姑へのサプライズを用意していたのに。だから絶対に来るように夫が念を押していたが来なかったのだ。これには夫もがっかりしていた。ただ、この式をきっかけに長男嫁の美咲さんと仲良くなることができた。美咲さんはすでに一人目の子供を産んでおり、現在は二人目を妊娠中。しかももう9ヶ月だという。そんな身重の体で参列してくれたのだ。私は式場スタッフにお願いして、美咲さんへのドリンクはもちろん、すべてソフトドリンクにして、お腹周りや足元が冷えないようにブランケットを用意するように配慮してもらった。そんなこともあり、みゆきさんってすごく気が利くのね。それに今日のお式もすごく素敵。さすがセンスがいいのね。仲良くできそうで嬉しいわ。と気さくに言ってくれた。正直、姑とのことがあったので、夫の家族とこれからうまくやっていけるのかは不安だったが、美咲さんのおかげで、なんとか親戚付き合いもやっていけそうと思った。そんな美咲さんが1ヶ月後に2人目を無事に出産した。お祝いに産院に駆けつけると、病室で姑とばったり遭遇した。あ、お母さん。よくまあ、私が行かないっていうのに挙式ができたもんだね。早くも嫌味全開だ。だが美咲さんが、まあまあお母さん、今日はこの子のお祝いに来てくれたんですよね。ほら、抱っこします？そう言って赤子を姑に抱かせてくれたので、姑も可愛い赤子に毒気を抜かれて、私への嫌味が言えなくなったようだ。美咲さん、本当にありがとう。こんな感じで、私たちは結婚したものの、私と姑との関係はギクシャクしたままだった。それから、私は挙式後に妊娠が発覚し、翌年に娘を出産した。しかし、姑が美咲さんの時のように、生まれたばかりの孫に会いに来ることはなかった。でも美咲さんは、幼い子供を2人連れてやってきてくれた。みゆきさん、おめでとう。ありがとうございます。美咲さん、まだお子さんが小さいのに、わざわざ来てもらってすみません。妊娠中もいろいろとアドバイスもしてもらったし。気にしないで。先輩ママとして、義手として当然のことをしたまでよ。だって初めての出産って心細いじゃない？私もそうだったわ。でもみゆきさんは他にご家族もいないし、お母さんも来そうにないでしょ？そうですね。そう、妊娠のことは姑にも伝えてあったのだが、あの姑が妊婦になった私を気にかけることは全くなかった。私も妊娠中は余計なストレスを抱えてはいけないと思い、無理に会いに行くこともなかった。仕事は産休・育休をもらい、出産前から自宅でのんびりしていたものの、いざ出産が近づいてくると、本当に無事に生まれるのか心配だった。でもそんな私にちょくちょく声をかけてくれたのが美咲さん。妊娠を伝えるとすぐにおめでとうと言ってくれた。それからつわりがひどい時の対処法や出産前に揃えておくもののアドバイスなどしてくれて、本当に心細い私にとって頼りになるお姉さんだった。そして今日、無事に出産を迎えられたのだ。そんなことを思っていたら、美咲さんがベビーベッドで寝ている娘を見ながら、
それにしても可愛いわ。やっぱり女の子は違うわね。ほら、うちは男の子2人だから、女の子ってふわふわしてるのね。こんな可愛い子見たら、女の子もいいなって思うわ。お母さんも来ればいいのに。とつぶやいた。私も会わせたいんですけどね。私のことが未だに気に入らないみたいなんです。主人にはたまに連絡をしたりしてるんですけど、なかなか私に会ってくれなくて。と言うと、美咲さんは、可愛いお孫ちゃんも生まれたし、これから変わっていくんじゃないかしら。私もできるだけ2人の仲が良くなるように陰ながら応援するから。と笑顔で言ってくれた。しかししばらくすると、残念なことに美咲さん一家は旦那さんの仕事の関係で数年間海外に行くことになった。みゆきさんごめんね。この前応援するって言ったのにしばらく会えなくなるわ。夫の仕事もいつまでか決まっていなくて、いつ日本に戻ってこれるかはわからないの。と私にわざわざ言いに来てくれた。いいんです、そんなこと。いつも気にかけてもらってありがとうございます。それよりも、美咲さんの方がこれから海外での生活大変ですよね。まだお子さんも小さいですし、体調だけは気をつけてくださいね。とお別れの挨拶をし、美咲さん家族は海外に旅立った。それからしばらくして、娘のお宮参りをすることになったので、姑にも声をかけてみた。というのも、姑は一人暮らしで、可愛がっていた長男家族も海外に行ってしまった。だから寂しいかと思って誘ったのだが、お母さん、今度、マリのお宮参りに行くんですけど、よかったらお母さんも一緒に行きませんか？娘にも会ってもらいたいですし。は？あんたよくもまあそんなずうずうしく言えるね。どうせそうやって出産祝いでももらおうって魂胆だろ？低レベルの考えることはお見通しだよ。え？だって康介は結婚してから金にがめつくなった。全部あんたのせいだろ？大した稼ぎもないのに子供なんか産んで。あの時約束したのに。お母さん、何のことを言っているんです？すっとぼけるんじゃないよ。私から康介を奪っておいて、さらにこんな仕打ちをするなんて。こんなんだから低学歴は嫌なんだよ。そう言って、姑は一方的に電話を切った。私は何が何だかわからなかった。それから5年が経った。姑と私の仲は相変わらずだ。いつ行ってもなぜか睨むような目つきで見られる。でもある日、そんな姑から珍しく私に連絡が来た。もしもし？お母さん？どうしたんですか？何かありました？姑から普段連絡が来ることなんてないから、私は姑に何かあったのではないかと思った。何かないと電話しちゃいけないのかい？それよりも、今度帰ってくることになったのよ。と、珍しく機嫌良さそうに言う。帰ってくるって誰がです？もう、やっぱりあなたはうちの家族を分かっていないわね。長男家族が海外からやっと帰ってくるの。まあ、可愛い孫たちに会えるのが楽しみだわ。私たちには冷たいくせに、姑はなぜか長男一家を大層可愛がっていた。あなたにはもう一人、可愛い孫娘がいるんですけどね。と、私は心の中でつぶやいた。お正月やお盆に挨拶に行った時に娘を会わせてはいるが、いつもそっけない。未だに自分の孫として認めていない感じだ。姑はまだ話を続ける。それで、うちで歓迎会をするから、あんたが全部用意しな。低学歴でもそれくらいはできるだろ？そうね。12月末だし、クリスマスパーティー風にして。確かあんた、服飾系の仕事なんだからそれぐらいできるだろ？と。はあ、確かに美咲さんたちの帰国は嬉しい。だから、飾り付けやパーティーの準備は喜んでするが、なんとなくこの言われ方が嫌だ。まあ、姑も機嫌がいいし、これがきっかけで多少は関係が良くなるかもしれない。私はこの時、そんな都合のいいことを考えていた。当日、私は美咲さん一家が来る前に準備をするため、5歳になったマリと一緒に義実家に向かった。クリスマスパーティーに向け、自宅にあった中型サイズのツリーやオーナメント、
食材を車に詰め込んでいった。案の定、姑は何も準備をしているはずもない。姑は私とマリの姿を見るなり言ってきた。ふん、遅かったね。早くしないと長男たちがついちゃうよ。あら？康介は？すみません。康介さんはちょっと仕事で呼ばれまして、後から遅れてくるので。そう、本当は夫も一緒に来る予定だったが、急用で会社に呼び出された。そのため二人で先に来たのだ。ふん、じゃあさっさとやって。相変わらず姑はそっけない。まあ、いつものことなので、私もマリも慣れっこ。飾り付けを二人でしていると、義実家の玄関が開く音がした。お久しぶりです、お母さん。元気にしてました？美咲さんが大きくなった子供二人を連れてやってきた。姑は私たちへの態度とは打って変わってにこやかに出迎えた。いらっしゃい。私は元気ピンピンよ。寒かったでしょう。ほら、早く入って。あれ？美咲さんと子供たちだけ？ゆうすけは？すみません。ゆうすけさん帰国したばかりで、会社に一度挨拶に行かないといけなくて、後から来ますから。そう、残念だわ。それにしても、こっちがお兄ちゃんで、そっちが弟くんね。おばあちゃんだよ。やっぱり男の子は可愛いわね。なんて、姑は、美咲さんの子供を見ながらあからさまに言っている。美咲さんは、私たちがその場にいるのに気づいて、みゆきさんたちも来てたのね。まりちゃんも久々に会ったけど大きくなったね。やっぱり女の子はおしゃれな違いもあって楽しいでしょう。今日のお洋服も可愛いね。ママのセンスはさすがね。と、私とマリに声をかけてくれた。マリは嬉しそうにニコニコとしている。こういった美咲さんの気の利くところは相変わらず素敵だ。でも姑は、そんな美咲さんの言葉も気にせず、突然思いついたようにこんなことを言い出した。そうそう。今日はクリスマスパーティーなんだから、可愛い子供たちにプレゼントをあげないとね。そう言ってプレゼントを持ってきたのだが、はい、これはお兄ちゃんに。で、こっちは弟くん。気に入ってくれるといいんだけど。おばあちゃん、ありがとうと子供たちに言われ、姑は、やっぱりこの子らは賢いね。ちゃんとお礼が言えるんだね。と、美咲さんの子供たちだけをニコニコと見ている。それを見て、マリはおずおずと、おばあちゃん、マリのは？と聞くと、姑はいきなり鬼のような形相をした。プレゼントだって？いやしい子だね。ずうずうしいにも程がある。私はあんたのおばあちゃんなんかじゃないよ。だからプレゼントなんてあるわけないだろ？と言う。さすがにこれにはマリも驚き、その直後にワンワンと泣き出した。ママ、なんで、マリだけ怒られるの？マリなんか悪いことしたの？と私に抱きついてきた。そして姑は今度は私に向かって言ってきた。子供にプレゼントをねだらせるなんて、これだから低学歴は嫌なんだよ。あんたたち親子は我が家の汚点だよ。うちの息子たちはみんなエリート大学を卒業してるのに、あんたはただの高卒で低レベルの仕事しかできない。そんなやつ、私は家族とは認めない。つまり他人なんだよ。と言ってきた。さすがにこれには私も黙っていられず。お母さん、ひどいじゃないですか。今日だって私とマリの二人に飾り付けをさせておきながら他人って。あら、だって他人だろ？あんたなんて私と血は繋がってないんだし、あんたが産んだ子も本当に康介の子なのかも怪しい。なんせ低学歴って言うと、どんな相手と関係を持っていたのか疑わしい。これにはさすがに、美咲さんも話にストップをかけた。ちょっとお母さん、子供たちの前ですよ。あら、そうだったわね。さすが美咲さん、配慮の仕方が違うわね。あんたにこの違いがわかる？低学歴のあんたと大卒の美咲さんとじゃ月とすっぽんほどの違いがあるんだよ。なんせ美咲さんなんて私が何も言わなくても毎月の仕送りをくれるようになったもの。もうかれこれ毎年100万ぐらいの仕送りをしてくれてるわ。ほんと、そのおかげで私の生活も助かっているのよ。美咲さんはこれを聞いてきょとんとしていた。
そして姑は、先ほど言われたばかりなのに、孫たちがいることを忘れたのか、一人で、おほほほほほと高飛車に笑い出した。もう我慢できない。私だけでなく、マリのことまで他人扱いするなんて。もういい。夫を産んでくれた人だからと思って、今までいろいろ我慢してきたけど、娘にこんな思いをさせるぐらいならもう我慢なんてしない。そして私はあることを決めた。お母さん、落ち着いてください。そう姑をなだめる美咲さんに私は。美咲さん、今日は会えて嬉しかったです。本当は子供たちと一緒にパーティーを楽しみたかったんですが、そうも言ってられない状態なので、私たちは先に帰らせていただきますね。そう言って、マリを連れて義実家を出た。帰り際、姑の顔をちらっと見ると、ふふんと見下すような感じで私たちを見ていた。そしてちょうど義実家を出たところで、会社からやってきた夫とばったり遭遇。その場で今あった出来事を伝え、ねえ、あなた話があるの。あなたのお母さんだからと思って我慢してたけど、もう限界だわ。だから約束のあれをやめるわ。お母さん、私たちのことをいつまで経っても他人扱いするから、もう関わりたくないの。と。夫はその話を了承してくれた。それから1ヶ月後。ピンポーン。我が家に珍しく姑がやってきた。玄関を開けるなり、うちに上がり込んできて、こっちに美咲さんがいるって祐介に聞いたんだけど。ああ、いたいた。私やマリには目もくれず、姑はターゲットである美咲さんを見つけて目の前に座り込んだ。そう、今日は美咲さん親子が遊びに来ていた。海外から戻ってきてやっと落ち着いたということで、子供を遊ばせながら久しぶりにおしゃべりしようという話になったのだ。私は、お母さんどうしたんですかと聞いたが、姑は私を一切無視して、美咲さんに愛想笑いをしながら話しかけた。ねえ、美咲さん、あなた今月何か忘れてない？は？美咲さんはきょとんとした顔をしている。ほら、あれよ、あれ。まあ、海外から戻ってきてバタバタしてたものね。忘れちゃうのも仕方がないか。と、姑は一人でベラベラと話しているが、美咲さんは、お母さん、何をおっしゃってるんですか？私何のことだかさっぱり。もう、とぼけちゃって。やあね。ああ、低学歴の貧乏人がいるから遠慮しているのね。やっぱり美咲さんは周りへの配慮がすごいわね。大丈夫よ、こんな人。気にしなくてもいいから。それよりも今月の仕送りはいつ頃いただけるのかしら。私、実はちょっと入れようがあって。はあ。美咲さんは顔をハテナにしながら、お母さん、私、本当に何をおっしゃっているかわからないのですが、仕送り？何のことです？何言っているの？ほら、毎月振り込んでくれてたでしょ？姑は作り笑顔で美咲さんに迫っている。それを見て、美咲さんは言いにくそうに。お母さん、何か勘違いしているんじゃないですか？私、そんなことを一度もしたことありませんよ。これを聞いて、姑の動きが一瞬フリーズした。一度もしていない？今度は姑の方が何が何だかわからないという顔をした。それを見て美咲さんがふと。っていうか、どうして私が仕送りをしていると思ったんです？私、そんなことを言いましたっけ？そもそもうちにはそんな余裕ないんですが。と言うと、姑はカバンから通帳を取り出し。だって、いつも美咲さんの名義でここ数年振り込まれていたから。と言って通帳を開いた。やっぱり毎月振り込まれているわ。と確認する姑に横から美咲さんが。お母さん、それ見せてもらってもいいですか？と言って姑から通帳を預かる。そして、お母さんこれ、名義は私じゃないですよ。森川みゆきってなってるじゃないですか。と叫んだ。森川みゆきって、もしかして。
そう言って姑はゆっくりと私のことを見た。みゆきさん？今まで仕送りをしていたのって、あなただったの？今までのあんた呼ばわりはどこに行ったのか。姑から初めて名前で呼ばれた。というか、姑はずっと私ではなく、美咲さんが仕送りをしていると思っていたようだ。確かにみゆきと美咲では一文字違いだが、名義についてはちゃんと確認しておいてほしい。そんなことを思っていると、でもどうしてあなたが？と今更言うので、何言ってるんです？だってお母さん、結婚の挨拶に行った時におっしゃったじゃないですか。仕送りを続けることが結婚を許す条件だって。だからずっと続けてたんですよ。そういえばそうだったような。でも確か以前は振込名義は康介だったはず。それがいつの間にか止まってしまって。姑は頭の中でいろいろ整理しようとしているようだが、どうやら頭の動きがエンストしたのか何も進まない。だから教えてあげた。お母さん、忘れたかもしれないのでもう一度言いますけど、先月まで仕送りをストップしたことなんてありませんよ。ただ結婚後、康介さんは新居のローンを組むことになったので、私が代わりにしますって言ったじゃないですか。覚えてないんですか？は？そうだったかしら。姑はあらぬ方向を見ている。そう。実は姑への仕送りをずっと続けていたのは我が家だ。ただ、ローンを組む際に夫の負担が大きくなることから、私が仕送りをすることになったのだ。それは話したはずだったのに。つまり、今の今まで、姑は勝手に勘違いをしていたということだ。まだ動揺が止まらない姑が私に聞いてきた。でもどういうこと？だってあんたは大学にも行っていないし、仕事だって服を売る仕事、だったかしら？違うわ。確か工場勤務だったはずよね。と言い出したので、私はもう一度説明することにした。お母さん、私は工場勤務ではありません。前にも言いましたよね。だって服を作るって、今時の服は工場で作られているんじゃないの？どちらにしろ、仕送りをしてくれてたってことは、意外に稼ぎがいいってことなのかしらね。低学歴なのに。相変わらず私を見下してくる姑に、業を切らした夫が間に入った。今日は休日で夫もいたのだ。母さん、そろそろその学歴差別はやめたらどう？みゆきはすごい仕事をしているんだよ。なんてったって今注目のブライダルデザイナーなんだから。姑は何が何だかわからないって顔をした。デザイナーって、洋服とかをデザインする人のこと？そうだよ。しかもみゆきはオーダーメイドでウェディングドレスを仕立ててくれるデザイナーで、ここ数年業界でも注目を集めているんだよ。そう。実は私の職業はデザイナー。ブライダル専門のだ。児童養護施設を出て会社に勤めたが、やりがいを見つけられずにいた。そんな時に、綺麗なウェディングドレスを着て、輝く花嫁を見て、私もこんな風に誰かを輝かせる仕事をしたいと思った。そこで仕事を辞めて、アルバイトをしながら、服飾の専門学校に通った。そして卒業後には、オーダーメイドでウェディングドレスを作る会社に入社した。そこで先輩の元について腕を磨き、今は一人前のデザイナーとして活躍できるようになったのだ。マリを妊娠した際には産休と育休は取ったものの、今は復帰し以前のように働いている。そんなこと信じられないという顔の姑を見て、夫が一冊のブライダル雑誌を持ってきてくれた。ほら、ここに掲載されているドレスのデザイナーを見て。名前が書いてあるだろ。その雑誌には私が手掛けたドレスが何着か掲載されていた。実は近年は評判が良く、私のデザインしたドレスが特集されたのだ。低学歴のくせに雑誌に名前が？姑はそれを見てふらふらと地べたに座り込んだ。それを見て美咲さんは、お母さん、みゆきさんの仕事を知らなかったんですか？
ブライダルデザイナーって言えば5本の指に入るくらい業界では有名なんですよ。雑誌でも名前をよく見ますもん。結婚式で着たドレスも素敵だったもんね。と、私の結婚式のことを思い出しながら言った。すると姑は、今度は顔を真っ赤にしながら、なんで仕事のこと黙ってたのよ。と、突然切れ出したので私は説明した。何度もちゃんと話そうとしたのに聞こうとしなかったのはお母さんですよ。それに何度言っても話を聞いてもらえなかったので、結婚式で実物を見せて驚かせようとしたのに、お母さん来てくれませんでしたよね。は？そう、実は私は結婚式で、姑にちゃんと私の仕事を分かってもらおうと、自分でデザインしたドレスを着ていた。それなのに、すっぽかしたのは姑の方だ。みゆきさんが有名デザイナーだったなんて。姑は信じられないようにつぶやいていた。やがてふと我に返ったように。じゃあ、どうして今月は仕送りがないの？だって、有名なデザイナーってことは儲かっているんでしょ？ケチらないでよ。お母さんこの前のやりとりも忘れたんですか？この前、私とマリを他人っておっしゃったのは誰でしたっけ？そちらが他人扱いするのであれば、私だってそうします。となると、赤の他人に仕送りなんて必要ありませんよね。だから仕送りはおしまいです。そんな、今月はお友達と旅行の予定もあったのに、それに仕送りを止められたら、私の華やかな人生は終わりよ。もうお友達とお買い物したり気軽に遊びに行けないじゃない。姑はこの世の終わりかのように顔を真っ青にした。夫はこれを聞き、母さん、みゆきは母さんが遊ぶために仕送りをしてたわけじゃないよ。あの時の約束をちゃんと守っていたのに、勝手に勘違いした挙句、他人扱いするなんて。と頭を横に振った。姑は顔を上げて私に懇願してきた。みゆきさん、お願いよ。仕送りをやめないでちょうだい。あれがあったから私の人生に潤いがあったの。あれがなかったら、一月たった6万5千円の年金で過ごさないといけなくなる。そんなことになると、私の生活はつまらなくなっちゃうわ。でも、生活はできますよね。私も他人にお金をあげるほどのボランティア精神はありません。ですからもう仕送りはやめさせていただきます。と言うと、そんな。姑は悲痛な面持ちで悲鳴を上げた。しかしまだ諦めるつもりはないようで。他人って嫌だわ、みゆきさん。あなたは大事な家族よ。これまでのはちょっとした勘違いじゃないね。だから仕送りをちょうだい。と作り笑顔で私に迫ってきた。結婚して初めて私に見せてくれた笑顔が仕送り欲しさの作り笑顔だなんて。これで姑は私が許すと考えたのだろうが、そうはいかない。たかが勘違いといえばそれまでだが、それで私とマリは辛い思いをしたのだ。それを軽く流されては困る。だから私は、この前のことを思い出しながら淡々と述べた。お母さん、ちょっとした勘違いなんて言いますけど、その勘違いでマリを傷つけたのは許せません。康介さんとも話しましたが、お母さんとは縁を切らせていただきたいとも考えています。それを聞き、姑は、今度は夫の方をすがりつくように見た。康介、縁を切るなんて言わないで。私にはもう祐介とあなたしかいないのよ。涙ながらに訴えてくるが、夫も淡々と言う。でも、そんな僕の大切な家族を他人扱いしたのは母さんだろ？今までいろいろな嫌味を言っていても、そのうち認めてくれるだろうと思っていたのに、僕たちが甘かったようだ。僕を育ててくれたことにすごく感謝をしている。でも、僕の妻と子供を傷つけるような人とはもう一緒にはいられない。今だってそうだ。母さん、みゆきに一度でも謝った？自分のしでかしたことを反省したの？そんなに責めないでおくれよ。わかったよ。今謝るから。康介、みゆきさん、ごめんなさい。許して。姑は顔をぐしゃぐしゃにして泣いており、あまりの泣きように、夫はいたたまれない顔をしていた。しかし、姑の最後の言葉を聞いて、決意が決まったようだ。
私には仕送りがいるの。あれがあるから遊びに行けるのよ。お金がなかったら今のお友達にも縁を切られちゃうわ。結局姑は家族同行ではなく、ただ単に仕送りが欲しいだけのよう。これを聞き夫は、じゃあ話は済んだよね。もう出て行ってくれ。と淡々と言って姑を追い出した。それから姑とは縁を切ったものの、美咲さん一家との交流は続いた。ただ、美咲さんも姑のことには悩んでいた。というのも、姑は私の仕送りがストップしたことで、今度は長男一家にせびるようになったそう。ねえ、美咲さん。今月ちょっとお友達と遊びたくて。でもお金がピンチなのよ。だからちょっとでいいから仕送りをもらえないかしら。こんな感じで毎月ちょくちょく連絡が来たそう。でも美咲さんは専業主婦だし、旦那さんもエリート大卒の営業マンといっても、子育てにお金がかかるのはどこも一緒。マンションや車のローンも大変だ。姑だって普通に考えればそれくらいわかるだろうに、自分のことしか考えていないよ。あまりにお金をせびる連絡がしつこいので、ついに長男もこのままでは縁を切ると言ったそう。それ以降はおとなしくなったという。そんな感じなので、美咲さん一家も姑とは縁はまだ切っていないものの、疎遠になりつつあるそうだ。それから数ヶ月後、ひょんなことから姑と遭遇することになった。夕方、7時を回ったスーパーでのことだ。マリは夫が迎えに行ってくれているので大丈夫。今日も遅くなっちゃった。実は最近は海外からのオーダーも増え、出張で海外に行くこともよくある。それほど仕事が順調なのだ。忙しいけど、家にいるときは家族とのんびり過ごしたいと思い、夕食は簡単に済ませることにした。だから、出来合いのお惣菜を買おうと思ってスーパーに寄ったのだが、そこにいたのが姑だった。このスーパーで遭遇したことはなかったので油断していた。気づかなかったふりしてもいいよね。と思ったら、姑は挙動不審である。お惣菜売り場で周りの目を気にするのは、割引シールを選ぶところを見られたくないからなのかと思ったら違った。半額シールどころか、姑はお惣菜をダイレクトに自分のバッグにしまい込んだ。まさか身内の犯罪現場に遭遇するとは。私はつい、お母さん、と呼びかけてしまった。それに気づいた姑はハッとして、みゆきさん。これは、違うのよ。カゴに入れようとして間違えただけよ。でもよく見たらやっぱりいらないわ。それじゃあね。そう言って手に持ったお惣菜パックを元に戻して私の前から去っていった。私はどうやら犯罪を防いだらしい。それから数ヶ月後、美咲さんから姑が家に引きこもるようになったと聞いた。精神的ストレスからなのか、姑は何度も万引きを繰り返し、常習犯になってしまったそう。近場のスーパーで万引きを重ねてしまったことから、ご近所で有名になってしまったそう。外に出るたびに白い目で見られ、近所の子供たちにまで万引きババアと呼ばれるようになったそうだ。そんなことから、ご近所付き合いを全くしなくなり、家に引きこもるようになったそう。以前はよく友達と出かけていたほどの社会的な人がそんな風になるとは。まあ、これも自業自得。因果応報なのではないだろうか。3年後、私は世界でも名を知られるブライダルデザイナーになった。世界的アーティストが自身の挙式に私のドレスを着たことから一躍有名になったのだ。そのため、今は仕事で世界の至るところを飛び回っている。そんな私を見て娘は、ママかっこいい。将来はマリのウェディングドレスも作ってね。と言ってくれている。娘の結婚式か。まだまだ先は長いので頑張り続けなくてはと心に誓ったのだった。
汚い店ですね。貧乏臭い年金暮らしのお母さんにお似合い。ほう。この店が私に似合うなら、むしろありがたいくらいなのだが。一流を知らないからこんな貧相な店が合うんでしょうね。それ以上言っちゃダメよ。墓穴を掘るわ。と思ったが、嫁のマシンガントークは止まらない。汚い店がお似合いの私たち家族は終始、嫁の発言に爆笑しっぱなしなのであった。いやー、知らないままだと恥かくだろうし、本当のことを教えてあげるか。悪く思わないでね、ミキさん。私の名前は翔子。息子たちを育て終え、夫も定年。余生を家庭菜園に費やすというのんびりした日々を送る63歳だ。年金暮らしじゃねえ。まあ貯金もあるし、ちょっと投資もやってはいるけど、お金っていくらあっても心もとないのよね。なので、もっぱら最近は節約が趣味になっている。しかし世の中にはお金はバンバン使ってなんぼだという人もいるもので。それが長男直人の嫁であるミキさんだった。ミキさんはとあるアパレルメーカーの社長令嬢だそうで、結婚の挨拶に来ると聞いたときは、そりゃもう夫と二人でてんやわんやだった。年金暮らしの私たちが買った格安麦茶を出していいのか、使い古してせんべいみたいになった座布団に座らせていいのか、地元では高級なお寿司を用意したけど、もっと首脳会談とかで使われるようなシェフが作る料理を用意した方がいいのか、ってな具合に。しかしそれは杞憂だった。ミキさんは挨拶に来たその日から座っていていいのに湯飲みを片付けようとしたり、食事の準備を手伝ってくれたり、物腰も会話の内容も私たちのイメージする社長令嬢とはかけ離れていた。まあ私たちも社長令嬢とは口癖がおほほで常に人を見下すのが趣味な移動はタクシー、買い物はブラックカードという偏見を持っていたのが良くなかったと思う。ミキさんの親御さんにもお会いしたが、そちらもやはり品のあるお二人で、自分たちがいかにドラマやなんかを見すぎて偏った思考だったのかを思い知らされた。息子もいい奥さんをもらったなぁと、私も夫も安堵していた。結婚から2ヶ月が過ぎて、過保護かもしれないと思ったが、なんとなく息子に、元気にしてる？何か困ったことはない？と連絡を入れた。過干渉と言われればそれまでだが、ちょっと息子の結婚生活が心配だったのもある。いい子だけど、相手は社長令嬢だ。生活する上で価値観の違いとか、もろもろ問題が出てないか心配だったのだ。すると息子が、大丈夫だよ。と、歯切れ悪く答えるので、親の勘でつい、何かあったのと尋ねた。いやさ、不満があるわけじゃないんだけど、俺の帰りが遅いと怒るんだよな、ミキ。新婚だし、遅く帰って寂しい思いさせてるなら、あんたも悪いんじゃないの？違うって、定時に上がってまっすぐ家帰っても、19時半までに帰宅してないと遅いって言われるんだよ。息子の会社は18時が定時だ。家は会社から2駅離れたところに構えており、車で通勤している。ちょっと仕事が延びたり、道が混んだりすれば、19時半を過ぎてしまう可能性は大いにあった。これ以上早く帰るなら、俺毎日道交法に引っかかって、おまわりさんのお世話にならなきゃいけなくなるよ。はぁと、ため息をつく息子のセリフが少し面白くて笑いそうになったが、本人にとっては悩みの種なのだろう。電話越しの声が疲れ切っていた。熟年夫婦なら、あんたの顔見飽きたからしばらく帰ってこなくていいわよ、なんて冗談言うこともあるんだから、新婚で早く帰ってきてほしいというのはまだ可愛げがある？いやでも結構無理難題を持ちかけられているよな。なんと言うべきか悩んだ。そんな女やめなさいというほどでもないし、なんなら少し
お熱いわねと思うところもあった。しかし、優しくて気立てのいいミキさんの印象と噛み合わず、少し嫌な感じがしたのも本音だ。結局私は特にいいアドバイスも出せず、夫婦のことだからお互いにストレス溜めすぎないようによく話し合うのよ、としか言えなかった。そう、夫婦のことは家庭ごとにルールや暗黙の了解があるものなのだ。親が出張っていくものではない。息子もそれは分かっているようで、いや、まあ、大したことないし大丈夫だよ、と笑っていた。それからしばらく経ってお盆が近づいたある日のこと。帰省はどうするのかを聞こうと思い、私は再び息子に電話をかけた。個人的には夫と夫婦水入らずでもいいけどなぁなんて思いつつ。しかし息子から飛び出したのはとんでもない話だった。いやちょっと今喧嘩中っていうか離婚するって言われてて。はぁ？あんたミキさんに何したの？待って、誤解だって。ミキが結構口が悪いっていうかさ。息子は言いづらそうにこれまでのミキさんとのやりとりを話した。ミキさんとは些細なことで喧嘩になることが増えたらしい。というのも、息子は些細だと言うが、私から見るとミキさんが悪いように思う。家に一日いたのに何もせず、帰ってきた息子に、遅いよ、お風呂入れて、お腹も空いた、という。やたらと高価なものを買いたがるので、ここはもう実家じゃないし、ミキは働いてないんだから、俺の稼ぎだけじゃあっという間に破産するよ。と言うと、意地悪と逆ギレ。気がついたら勝手に息子のカードを使って通販でショッピング。一、二度来たら飽きてしまうような服をホイホイ買っていたという。それを注意すると、年金を頼らないといけない親がいるだけあって、貧乏性が染みついてるね。稼ぎがいいんだから、もっとパーッと使いなよ。と言われたりするらしい。私から電話があったこともミキさんに話すとひどく嫌がられたそうだ。結婚後に私が電話したのはこの時を含めて2回だけだというのに。その年で親離れもできてないの？と。息子から私にかけてきたわけでもないのにひどい言い草である。そんなこんなで口論になり、離婚しようと言われてしまったらしい。ちょっとしたことで、もういい、離婚すると言われるのでは話し合いもできないと息子は嘆いていた。正直、私と夫とは同棲すらせず結婚したので、最初のうちは価値観の違いなどが理由で喧嘩になり、ちょっとしたことで離婚と騒いだものだった。もちろん、実際に離婚にまで話が進めば悲しくて泣いていたと思う。なんというか、若気の至りというか、恋の駆け引きというか、売り言葉に買い言葉で相手を困らせたいだけなのだ。ミキさんもそうなのかもしれないが、それにしてもちょっとわがまますぎるだろう。今まで私や親御さんの前で見せていたミキさんの姿は幻だったのだろうか。と思ったら息子も同じだったようで。猫被られてたのかな？もう。と疲れ切ったように大きなため息混じりで不満を漏らした。そういうわけだから、帰省の話はちょっとまだわかんないわ。ごめんね。いいのよ。なんだったら無理して帰省せず、夫婦の仲を深める時間に使うのだってありだと思うわ。わかり合えるといいわね。俺も結婚したばっかりで離婚なんて、話し合いから逃げてるみたいで嫌だし、好きで一緒になった相手だから、お互いのダメなところを直したり、受け入れ合ったりできればなぁと思ってる。いつの間に息子はこんなに良妻、いや、良夫になったのだろう。立派すぎて母は涙が出そうだよ。まあ息子から一方的な話しか聞いていないし、もしかしたらミキさんにも言い分があるのかもしれない。私や夫が年金暮らしなことを見下されたのは少し腹が立つが、息子のために目をつぶってやろう。この時はそう思っていた。それから少しして息子から連絡が入った。
離婚問題は無事に解決して、今後も夫婦で頑張っていくこと。お盆は2人でうちに帰省することを報告され、私はほっと胸をなで下ろした。少々問題のある嫁ではあるが、息子が夫婦を続けていきたいと望むなら、親としては応援するほかない。うまくいったならよかった。まだまだ20代の子供みたいな年齢の2人だ。少しずつ大人になって、いい関係を築いていってくれるだろう。お盆の帰省で2人の仲がさらに深まるように間を取り持てるといいな。そう思い私は手料理を出すという選択肢をやめて、息子が結婚前まで家族で行きつけにしていた居酒屋に予約を入れた。お盆はここでお酒を飲んで、もしミキさんに不満があるならそのあたりも腹を割って話せたら、そんな風に思っていた。迎えた2人の帰省日当日。予約した居酒屋に行くと少しだけミキさんが顔をしかめたことに気づいた。家でゆっくりしたかったかな。チョイス間違えたかも、と思いつつも、私はそのことにあえて触れずに着席を進める。こっちに来てから息子の言うようなミキさんのわがままや自分勝手な振る舞いは私たちの前では一切出てこない。息子の言う通り猫かぶりなのか、息子に甘えているのか、今日それを見極められたらと思っていた。少しお酒も進み、和やかに談笑していると、突然ミキさんがこんなことを言った。お父さんやお母さんって、高級フレンチとかリッチなイタリアンレストランは行かないんですか？その問いに夫と私は目を合わせ、まあ、家族連れだと行きにくいしね。今日は帰省してきてないけど、うちには大食いの次男もいるから、おしゃれな料理だと足りないみたいで。と答える。ああ、なるほど。道理で直人くんに料理を作ってもらうと、どことなく貧乏臭い味がするんですね。洗練されてないっていうか、一流を知らないなら仕方ないか。酔っているのか。ヘラヘラ笑いながら、ミキさんは私たちが息子の親だということを忘れたように、上機嫌かつ大声で息子の不満を口にした。それを聞いた息子は、ここでそういうことを言うのかよ、とでも言いたげに頭を抱える。直人くん、初めて会った時はイケメンだし、いいなーって思ったんですよ。でも結婚したら全然。寝起きは髭生えててイメージ壊れるし、家事は分担制にしようとか言い出すし、出したものは片付けろってうるさいし、お母さんみたい。もう全然ダメ、とうちの息子をこき下ろすミキさん。いやいや、息子のことを髭も生えない使用人か何かと思っているんだろうか。家事を分担制にするのが嫌って？まさか息子に全部やらせる気だった？結婚は墓場ってよく言ったものですよね。結婚したのにあれしろこれしろって言われると思わなかったです。家じゃ黙っててもお手伝いさんが何でもしてくれたのに、私は奥さんなのになんで働かなきゃいけないの？うちのお父さんにミキさんはくださいって言ってもらってきた身なんだから苦労させないでほしいですよね。言ってることは間違っていない。間違っていないのだが、いや、間違っている。ミキさん以外の全員がミキさんの持論に唖然としていた。まるで一昔前の亭主関白な夫をそのまま女性にしたような考え方だ。ミキさん。息子が切れそうになっているのを察したので、私からやんわりと一言申してやろうと思ったその時だった。このお店、お母さんが予約してくださったんでしたよね。突然質問を投げかけられ、私は鳩が豆鉄砲を食ったような顔でミキさんに向き合った。ええ、そうよ。もう、店入った時点でびっくりしちゃいましたよ。汚い店ですね。貧乏臭い年金暮らしのお母さんにお似合い。身の丈に合ったチョイスですね。と笑うミキさんを見て、私たちは席を切ったように爆笑した。ミキさんは突然笑い出した私たちを見て、きょとんとした後、あ、自覚があったんですか？自分たちに似合いの店だって。と、見当違いな推察で笑い出した。
ほんとびっくりしましたよ。全体的に古臭いし、置いてあるものはどれもちょっとボロくって。しかも何ですか？あの壁にかかってる絵。椅子もろくにかけてないじゃないですか。色も雑だし、へったくそ。あれ見て喜ぶのは、絵の知識のない庶民だけですよ。受けを取ろうとしているのか、酔ったミキさんは店内の悪い点を次から次に挙げていく。それを聞くたび、私たちは大笑いだ。ついには食事を持ってきてくれた店主まで一緒になって笑い出した。もう、いくらひどい店だからって、店主の前で笑いすぎですよ、皆さん。と、私たちをたしなめるミキさん。いや、ミキ、お前がひどいわ。と、息子が笑いをこらえながらようやく言葉を発した。え？ポカンとするミキさんに夫が、飾られてるお皿、ボロく見えたかい？と尋ねた。だって、実際ちょっと汚いですよね。と、怪訝な顔でミキさんが聞き返す。あれはね、京都の名門である、清風傭兵の3代が作った皿というか、菓子鉢だよ。優に100万はいくんじゃないかな。え？夫の言葉に言葉を失うミキさん。この店は店主のご趣味で、骨董品やそのレプリカなんかを多く置いてるんだよ。ちなみに菓子鉢は本物ね。あと、椅子もかけてない下手な絵と評したあちらの絵画の作者はゴッホだよ。まあ、レプリカだけど、絵はそのままだからね。夫の暴露を聞くたびに、私も息子も、笑ったらミキさんに失礼だ、と思いつつ、こらえられずに肩を震わせた。店主も客の手前、爆笑してはいけないと我慢しているようだ。でも、飲食店で大事なのは料理ですよ。私は一流の料理を何度も食べてきましたけど、こちらの居酒屋はお世辞にも美味しいと思えません。まあ、貧乏な方の舌にはちょうどいいのかもしれませんが、上流を知る人間には響かないですね。ふんと鼻を鳴らすミキさんを見て、息子と私は再び大笑い。もうミキさん、それ以上墓穴を掘るのはおやめなさいな。は？何が墓穴ですか、お母さん。こちらのご店主は、もともと有名ホテルでシェフをやった後に、三つ星レストランで修行を積んで、この居酒屋を開いた方なのよ。私の言葉に、ミキさんは見たこともないくらい口をあんぐり開け、店主は、上流の方に響かないか。いや、弱ったな。でも、ゴッホの絵を俺が描いたと勘違いされるのは悪くないですね。と笑った。そんな立派なシェフが、なんで居酒屋店主なのよ。おかしいでしょ？と、ミキさんはその場に立ち上がって反論する。いやー、結構多いですよ。創作料理を出す居酒屋やってる元同僚とかもいますし、俺は気取ってない、安くてうまい飯を皆さんに食べて欲しかったんで、この道を選んだだけです。はははと笑う店主を見て、毒気が抜けたのか、ミキさんはへなへなと椅子に座った。ミキさん、あんまり言いたくないけど、今まで一流ってだけで美味しい気がしたし、素晴らしい気がしてて、本質は見抜けてなかったんじゃない？私の言葉にミキさんは黙った。息子のこともイケメンってところだけを見て好きになってくれたみたいだけど、今この状況でもあなたを人前で責めないようにしてる優しさとか、当たり前に家事を手伝おうとしてた姿勢に目を向けてくれたことはある？それは、あなたは結婚する道を選んだけど、場合によってはご実家を継いだ可能性もあると思うの。そんな時に社員の表面だけ見てたり、上っ面でいいこと言う人だけ評価してたら、人の上に立つ際はないと思われるわよ。名ばかり令嬢ってね。名ばかり令嬢がショックだったのか、ミキさんは完全に黙り込んだ。私たちに色々言ったことはこの際水に流すけど、お店で騒いだことと、ご店主を愚弄したことだけはこの場で謝罪してちょうだい。ミキさんは謝りたくないのか、罰が悪いのか、しばらく黙っていた。私たちも無言で待つ。少しすると、
下を向いたままのミキさんが、よく知りもしないで失礼なことばかり言ってすみませんでした。と店主にも私たちにも頭を下げた。結局、その日は二人で話し合いたいということで、息子がタクシーでミキさんを連れ帰り、我が家への帰省はなしとなった。そして、息子は、酔った時に出た言葉が本音ならもう信用できない。何を言われても反省の気持ちが感じられない。と、ミキさんとの離婚を選んだ。ミキさんは新婚早々離婚したくないと実家にも泣きついて息子を説得するよう頼んだようだが、むしろご実家から息子が謝罪されたという。ミキさんは実家にいる頃かなりわがままで、ご両親は何度も叱っていたそうだ。社会の厳しさを知れば少しは根性も叩き直せるだろうと一人暮らしをさせ、その2年後に息子と出会い、やがて結婚。親の前では元の自分を出したら怒られると分かっているので猫をかぶり、イケメンと結婚したい一心から息子の前でも猫をかぶっていた。もちろん、その親である私たちの前でもだ。猫をかぶった娘の姿に騙されたご両親は、これなら嫁いでも大丈夫だろうと思うものの、どこかにずっとお相手が苦労していないだろうか、と心配はあったそうだ。しかし、我が家同様に、結婚した子供に口を挟むものじゃない。家庭は自分たちで作るものと思ったがゆえに、特に連絡などもしていなかったという。自分たちが放っておいたせいで、直人くんに迷惑をかけて、席を汚させてしまったと、ご両親は何度も頭を下げてくれたそうだ。ミキさんが勝手に使ったクレジットのお金も返してもらい、一件落着だ。結婚から1年もしないスピード離婚だったが、今にして思えば破産したり、私たちの想像もつかないような問題を起こされる前に離れてよかったのかもしれない。結局彼女はどこまで行ってもわがままご令嬢だったのだろうから。世間知らずならまだ可愛いけれど、金銭感覚が狂っててわがまま、さらにお高く止まってるとなると、まあ、いくら息子が頑張って結婚生活を送ったとしても続かなかっただろうな。その後、ミキさんはご両親から反省しろと言われ、祖母のいる田舎へ送られた。何でもかなり厳しい人で、食事は正座、5時起床で畑の世話と家事をやり、食事はレトルトや出来合いは禁止。すべて手作りで一汁三菜を揃えろという。昭和の男性のようなおばあさまらしい。都会生まれ、甘えん坊育ちのミキさんにはいいお給だろうと両親は笑っていたそうだ。一方、息子はその後気持ちを入れ替えるように仕事に励み、2階級ほど昇進した。男は仕事があれば生きていられる。と、仕事が恋人のように言っていたが、数年前に再婚し、昨年孫が生まれた。男の子だ。お嫁さんが初婚だったので、つい私が、バツイチの息子でごめんなさいね、と言うと、一回失敗したから、私みたいにのほほんとした女を選んでくれたのかもしれないなって思います。そう考えたら、バツイチの直人さんの方が好きですよ。と言われ、なんかもう、お腹いっぱい、ごちそうさまという感じだ。若いっていいな。私は彼ら夫婦を見習って、夫と穏やかな余生を過ごせるといいなと思う。まあ最近、ジム通いに目覚めた夫に付き合っているせいで、夫婦揃って、穏やかどころか、脳まで筋肉になりそうな筋トレライフを送っているけど。ま、健康になるし、孫を抱っこしても腰が痛くないからいいか。そう、夫が筋トレに目覚めたのは、孫を抱っこするだけで筋肉痛になったからだったしな。これからも、孫や息子たちの行く末を元気に見届けるために、若々しく生きられるよう頑張るぞ。息子夫婦はそろそろもう一人子供を、と言ってるけれど、双子だって、三つ子だってかかってこい。目指せナイスマッチョ。